স্টার্ট ম্যাম। মিনিমাম স্টার্ট করুন। হ্যাঁ স্যার, শুরু করবো প্রিন্সিপাল স্যার। স্যার, with your kind permission. স্যার, প্রিন্সিপাল স্যার। প্রিন্সিপাল আছে, অফ আছে, মিউট করা আছে। Yes, I'm audible. Okay, sir. With your kind permission, I start. Again, this is Emily Rumi from the Department of History. Welcomes you to the 7 days international online lecture series and workshop on revisiting the history of India and beyond from 2nd to 8th September 2020 every day. Hosted by the Department of History, Sripat Singh College, in collaboration with the Department of History, Jangipur College, in association with IQAC, Sripat Singh College and Jangipur College. I take the privilege to welcome Dr. Shamsuzzaman Ahmed, Principal, Sripat Singh College, Dr. Nobo Kumar Ghosh, Teacher in Charge, Jangipur College, my dear colleagues, my dear students, and all the participants and our respected resource person. I welcome you all. Now I would like to invite our beloved Principal, Dr. Shamsuzzaman Ahmed, to deliver the welcome address. Thank you all. Am I audible? Yes, sir. Yeah. I welcome first for today's resource persons, Professor Dibbojyoti Sarkar. He is from our neighboring country, that is Bangladesh. But many a times we feel very pain to think it is a separate country, as our language, lifestyle, culture, and so many other aspects are not only similar, to some extent are identical. However, in spite of that, it is our good neighboring country, and especially I am very thankful to Professor Dibbojyoti Sarkar and the department name Dibbojyoti Sarkar belongs. Interesting to me, it comes very interesting to me that the name is Bangladesh Liberation War Studies, but the name of the university is Science and Technology, Noakhali Science and Technology University. And in a history perspective, Noakhali is a very famous name of a place, we know. Though a sad memories with us, but just at the fag end of our liberation movement or freedom movement, or just before partition, Noakhali, Mahatma Gandhi was present there. So these are all the back perspective. Today's seminar topic that will be given a lecture by Professor Dibbojyoti Sarkar, refugee problems, 1947 to 71. I am not a student of social science or especially in history, but this is a refugee problem. It is a worldwide problem. Worldwide problem. Till date, it was, it is, and I think it will be. But we have to think over the problem. And when we are working at the local level, we have to find out some ways and means how to tackle this problem in a healthy manner. So I am expecting that from the lecture, from the speech of Professor Dibbojyoti Sarkar, the students
the participants will get a streamline to tackle this problem, to understand this problem, to realize this problem for a better solution, I think. Next, our today's another resource person is Subhash, Professor Subhash বিশ্বাস from our home university, University of Kalyani. And the topic here mentioned is partition to freedom movement, from partition to freedom movement and the minority of East Pakistan. Don't take it otherwise. I may be wrong. In my sense, it would be freedom movement to partition and the minority problem of East Pakistan, though at present there is no real existence of East Pakistan, but not only we are talking about the present scenario, if we understand the present time, we are to discuss the previous event also. So from this point of view, this discussion will be very much interesting and the students will be very much benefited, I think. Today's another resource person is Professor Rajkumar Kothari. Most probably he has already joined. And topic is globalization and developing the globalization and human rights in perspective of developing countries. So globalization is a very big topic at a point of time. There is a term coined as LPG, liberalization, privatization and globalization. So it is a vast area. At the same time, human rights, every day there are some topics in electronic media or printing media. There is a news where human rights are violated. A lot of people are crying, are demanding human rights, approaching to get the justice to human rights, approach to human rights bodies. So it is also a vast area. However, from his expertise, Professor Rajkumar Kothari, in concise, it will represent in such a way that our students, our participants will be very much benefited to understand the basic concept of globalization, human rights in the perspective of developing countries. From many times before, our country was termed as developing country. But I am now in a doubt at the moment, at present, whether our country, our beloved country, India, belongs to this group, developing country or developed country. Not it is a developed country, but the idea differs from person to person, country to country. So whatever be the criteria, Indian context will also be discussed under this globalization and human rights perspective. So I hope this is a third day of this 7-day series seminar, and I have already realized the last 2 days
became very successful, and our team, Sripat Singh College History Department, and allied with History Department of Jangipur College, that both college team are working to make success this seminar unitedly and efficiently. So I end my this introductory lecture with thanks to all the members of the organizing committee of the both colleges, Jangipur College and Sripat Singh College, with a hope that the rest 4 days will attend such type of successful, and 2 days will be completed just like last 2 days with a great success. Thank you everybody. So I conclude with these few words. Thank you, Emily. Thank you, sir, for your welcome address. And now what I should do is my warm regard to all the participants for their enthusiasm, their active participation, and for their academic interest that they have shown in these 2 days. And I hope today we will also receive the same, and in the coming days also. Big thanks to all the participants. And I take the privilege to announce that today we have three eminent academicians among us: Professor Dibboduti Sarkar from Noakhali Science and Technology University, Noakhali, Bangladesh; Professor Subhash Bishwas, University of Kollani, Nodia; and Professor Rajkumar Kochari, Vidyasagar University, East Medinipur. So, without wasting our time, I would directly move to the third technical session, that is today. I would invite Dr. Dibboduti Sarkar to deliver the lecture. So before sir would deliver his lecture, I would introduce him very shortly. Dr. Dibboduti Sarkar is an associate professor and chairman in the Department of Bangladesh and Liberation War Studies, Noakhali Science and Technology University, Noakhali, Bangladesh. He received his MPhil and PhD from the Institute of Bangladesh Studies, University of Rajshahi. His research interests include Bangladesh studies, liberation war of Bangladesh, genocide and crime against humanity, refugee affairs, geopolitics, and minority affairs. Earlier, he has been a member of the education cadre of Bangladesh Civil Service. He also served as an assistant director of the research cell of NSTU and a member of the editorial board of the first research journal of NSTU. Dr. Sarkar has a good command on oral history, research methodology, ICT in education and research, content development training, and public speaking. He has delivered many lectures in national and international conferences. He is a life member of Bangladesh History Association Dhaka, and member of Bangladesh Itihas Sammelani, member of Itihas Academy. And the list does not end here, but we would prefer to listen to him a very important topic, and it is refugee crisis 1947-1971. Sir, please come on our web desk. Thank you for inviting me to deliver my speech. Respected Principal Dr. Samsul-Jaman Ahmed, Sripat Singh College, distinguished teachers and students of the Department of History, participants from different parts of the world, ladies and gentlemen. Good afternoon. 1947 to 1971.
Actually, no particular country or region is mentioned in the title. It is not said that the refugee crisis in India or the refugee crisis of Bangladesh or something like that. However, since it is a revisiting of Indian history and beyond, the Indian refugee problem will prevail here. However, as you know, Bangladesh is now dealing with more than 1 million Rohingya refugees from Myanmar. I will basically present in a bilingual way, as there are many participants from Bengal. India has sheltering refugees from different parts of the world for ages. This role perfectly aligned with the inclusiveness and pluralism of Indian civilization. That aspect of Indian civilization has come up even in the poems of Rabindranath Tagore, where he says, Hetai Arjo, Hetai Anarjo, Hetai Dravid Chin, Chok Hun Dol Pathan Mugun, Ek Dehe Kolomin. That is where Aryans, non-Aryans, Dravidians, Chinese, Shoks, Huns, Pathans, Mughals have merged into one body. India has sheltered refugees from Tibet since 1959, refugees from Bangladesh since 1971, Chakmas, a Buddhist ethnic minority from Bangladesh, the then East Pakistan, since 1963, and refugees from Sri Lanka since 1983, 1989, 1995 also, due to the civil war, conflict in Afghanistan since 1980s, and Myanmar's instability of the 1990s prompted further waves of migration to India. Today, there are 65.5 million displaced people in the world, but India has been a regular host of refugees since its foundation as a civilization. So this is not a recent phenomenon of Indian history, not a recent experience for Indian people. It is our historical habit, I may say. As of 2014, more than 2 lakh refugees are living in India, according to the UN Refugee Agency. People come to India from around the world, from Afghanistan, from Bangladesh, from Myanmar, even from Eritrea, Iran, and Iraq also. My discussion is mainly about refugees from Bangladesh, with a special focus on 1970 on refugees. But it is such a big deal that an encyclopedia can be written about it. But now, I have to drink this ocean in a teacup. First, I'd like to briefly define what is actually refugees, what actually refugee means. In 1951, the United Nations High Commissioner for Refugees, which is UNHCR, defined refugees as, quote unquote, owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of races, religion, and nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of the country, or who, not having nationality and being outside of the country,
of his former habitual residence is unable or owing to such fear is unwilling to return to. If I translate this quote in Bangla, it may be like that. যে ধর্ম, বর্ণ বা জাতীয়তা কিংবা কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণী বা রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে নিজের চিরাচরিত আবাসভূমি থেকে অন্যত্র গমনকারী বা বসবাসকারী ব্যক্তি যিনি তার নিজ এলাকার বা দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে আস্থাশীল নন এবং এতৎ সংক্রান্ত ভীতির কারণে স্বদেশে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম, এটা আমরা বাংলা অর্থ করতে পারি। আমি বেশি সংজ্ঞায় যাব না, একটা ছোট্ট সংজ্ঞা উল্লেখ করি। That was given by International Committee for European Migration, ICEM. This institution includes war and disaster in the definition of a refugee. A refugee is, by definition, a person who has fled the country in the face of war or disaster and it is in grave danger of death. Refugees after 1947, immediately before and after the partition of India in 1947, India and Pakistan faced a massive refugee situation. তখন একটা দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার ছিল। A large number of Hindu refugees from both parts of Pakistan migrated to India. At the same time, a large number of Muslim refugees from India also migrated to Pakistan, that is East Pakistan or West Pakistan. In the context of partition, this refugee situation was quite normal. এটা তখনকার পরিস্থিতিতে quite normal ছিল, because the country was divided on the basis of religious identity. For both countries, the refugee situation at the time was a kind of compromising population excess. অর্থাৎ হিন্দুরা পাকিস্তানে থাকবে না, তারা ভারতে চলে যাবে এবং ভারতবর্ষের মুসলমানরা পাকিস্তানে যাবে। এটাই প্রায় একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল তখনকার সময়। Actually, there are now many people in Bangladesh and India who made their new address in 1947 through the exchange of property and houses. আমি নিজেও এমন মানুষ দেখেছি যারা ভারত থেকে বাংলাদেশে এসেছেন, তারা মুসলমান, তাদের ভারতে বাড়ি ছিল, সে বাড়ি একজন হিন্দুকে দিয়ে এসেছেন, যে হিন্দু আবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে গিয়েছিলেন। Actually, there has been a lot of research on partition and refugees of 1947 in India. Some research has done in Bangladesh also. Lots of poems, stories, memories, movies, novels, documentaries have been made on these refugee issues. There are still some survivors in India and also in Bangladesh who migrated in 1947. They still reminisce about Bangladesh, about India. I mean, about their homeland, about their birthplace. The majority of the Muslims who migrated to Pakistan from India after 1947 choose West Pakistan at their new home, while the number of Indian Muslims who come to East Pakistan was comparatively less. On the other hand, as a large number of Hindus migrated to India from East Pakistan. The journey to East Pakistan began with some sort of backwardness in terms of administrative, cultural, and even
progressive politics. পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখানকার উচ্চশিক্ষিত হিন্দুরা মাইগ্রেট করে যাওয়াতে এখানে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়েছিল in terms of administrative works, in terms of cultural practice, in terms of progressive politics. Just as the wealth they took with them when they left the country caused some sort of economic crisis of East Pakistan also. কারণ যারা মাইগ্রেট করে গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই বড় ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি ছিলেন, তারা অনেকেই তাদের সম্পদ কিছু কিছু বা অনেকে সম্পূর্ণ নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তো যার জন্য এখানে একটা economic drainage also. On the contrary, এর বিপরীত দিকে যদি আমরা দেখি, the immovable property of the Hindus left behind in East Pakistan became the property of non-Hindu citizen of East Pakistan. কিছু জিনিস তো থাকে যেটা মুভ করানো যায় না, প্রচুর জমি আছে, এটা তো আর তুলে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না, বিক্রি করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না, ক্রেতা নেই, ফলে অনেকেই এটা ফেলে গিয়েছিলেন এবং সেটা এখানে বেদখল হয়ে গিয়েছিল। The state of Pakistan became actively involved in this process. একটা রাষ্ট্র এই লুটিং সিস্টেমে অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হয়ে যায় by enacting the Enemy Property Act of 1965. আপনি সকলেই জানেন যে 1965 সালে যে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছে, maybe 70 days. তখন বাংলাদেশে একটা অর্থাৎ বাংলাদেশের যেসব অধিবাসী তাদের সম্পত্তিকে শত্রু বলে I think some connectivity problem is there. Yeah, participants, please stay with us. We are trying to contact with sir. Molay Babu? Yes, ma'am. Sir, I think network problem হয়েছে। Sir, Sir, rejoin sir is করবেন। back. Yeah, sir is back. Sir, unmute yourself. Sir, unmute করবেন। Sir, please unmute yourself. Sir, আপনার এন্ডে something network problem হচ্ছে I think. Yes, sir. একটু ভিডিওটা অফ করে কথা বলুন। এবার শুনতে পাচ্ছেন? Yes, you are শোনা যাচ্ছে। আপনার ভিডিওটা স্যার যদি একবার অফ করে কথা বলবেন। Okay, thank you. Anyway, যেটা বলছিলাম, the state of Pakistan became actively involved in the process of looting by enacting the Enemy Property Act of 1965. And the Hindus of Bangladesh still suffer. There have been several communal riots, like for all these reasons, Hindus continued to migrate to India throughout the Pakistan period, and it is still continuing. Of course, there are exceptions. And my personal life and my experience is an exception. My mother was born in a village in Birbhum in 1956. আমার মা 1956 সালে বীরভূমের একটি গ্রামে জন্মেছিলেন। And her parents moved to India with their family after partition in 1947.
Shortly after my mother's birth in Bethlehem, my mother's father returned to his Pakistan with his family. এটা একটা অদ্ভুত উদাহরণ, সাধারণত এরকম দেখা যায় না, কিন্তু আমার জীবনে সেটি হয়েছে। এবং my mother is still alive. In her life, however, she had to become a refugee again in 1971. She had been in Salt Lake drainage pipe for at least 1 month. That is interesting experience for her life. Anyway, the refugee situation in 1971 was completely different from the refugee situation of 1947. During this time, about 1 crore people were forced to migrate to India from the eastern part of Pakistan, of which about 7 to 8 lakh were Muslim refugees. I'd like to repeat it. 7 to 8 lakhs were Muslim refugees from East Pakistan to India in 1971. And that is a unique experience for India in terms of refugee phenomena. This huge influx happened in just 7 or 8 months. This influx of refugees from 1970 on cannot be compared with the influx of refugees after 1947. The influx of refugees after 1947 was largely a permanent exodus. The process of migration was going on slowly and uninterruptedly. The refugee influx of 1971 was a temporary refuse. Apart from the difference in the number of refugees during these two periods is also noticeable. A statistical comparison of the two types of immigration between 1947 and 1971 shows the magnitude of the refugee situation in 1971. 1947 সাল থেকে 1971 সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় যারা মাইগ্রেট করেছিল তাদের স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে 52,31,000 জন। কিন্তু 1971 সালের 25শে মার্চ থেকে 15ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই 8 মাসের কিছু বেশি সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে মাইগ্রেট করেছিল ভারতের হিসাব মতে 98,99,305 জন। Can you imagine the number of refugees entering India from East Pakistan in 1971 almost doubled in 8 or 9 months of 1971. অর্থাৎ 47 থেকে 71 পর্যন্ত এই 23-24 বছরে যত রিফিউজি পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে গিয়েছিল 71 সালের মাত্র 8 মাসের কিছু বেশি সময়ে তার দ্বিগুণ রিফিউজি ভারতে প্রবেশ করেছে। এবং এটা যদি আমি একটু পরিসংখ্যান দিয়ে বলি যে প্রদেশ হিসেবে কেমন গিয়েছিল, আমাদের যে বর্ডারিং কান্ট্রি বর্ডারিং স্টেটস আছে, প্রভিন্স আছে ইন্ডিয়া, যেমন আসামে তখন আমাদের এখান থেকে শরণার্থী বা রিফিউজি গিয়েছিল 3,13,000 জন, আমি শুধু হাজারেই বলে যাচ্ছি। ত্রিপুরায় গিয়েছিল 14,16,000 জন। এখানে একটু বলে রাখি যে ত্রিপুরার তখন নিজস্ব জনসংখ্যাই ছিল 15,57,000 আর রিফিউজি হচ্ছে 14,16,000, মানে প্রায় সমান। এক পর্যায়ে রিফিউজি তো ওখানকার জনসংখ্যার বেশিও হয়ে গিয়েছিল, পরে সেটা প্রতিস্থাপন করে ভারত সরকার অন্যত্র নিয়ে গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত রিফিউজির এই দশা দাঁড়িয়েছিল যে ত্রিপুরার নিজস্ব জনসংখ্যা হচ্ছে 15,57,000 আর পূর্ব পাকিস্তানের রিফিউজি হচ্ছে 14,16,000। পশ্চিমবঙ্গে 74,93,000 মতো রিফিউজি আমাদের এখান থেকে গিয়েছিল। বিহারে শরণার্থী প্রতিস্থাপন করেছিল ভারত সরকার, 9,000 মতো সেখানে পাঠানো হয়েছিল। এটি হচ্ছে তখনকার ভারতের বিভিন্ন
আমাদের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোর রিফিউজির পরিস্থিতি। এবং ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তখন 825টি শরণার্থী ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। এবং 825টি বললে এর ব্যাপকতা বোঝা যাবে না, কারণ এক একটা ক্যাম্পের নামে কোনো কোনো সময় 50,000 পর্যন্ত রিফিউজি থাকতো এবং তারা অনেকগুলো ঘরে থাকতো। অর্থাৎ 825 মানে 825টি ঘর, এটা 825টি নাম, কিন্তু তার অধীনে আরো অনেকগুলো সাব ক্যাম্প ছিল সেখানে। আমি যদি বলি যে it was the largest refugee flow or influx in the world history. India deals with it with huge humanitarian assistance. ভারত তখন বিপুল মানবিক সহায়তা করেছিল এবং সেটা এত বিস্তৃত, তার তথ্যপত্র সবই সহজলভ্য, ভারতবর্ষ রয়েছে, ডকুমেন্ট রয়েছে। বিশেষত যে বাংলাদেশ ডকুমেন্ট ভারতের যে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স তারা পাবলিশ করেছিল ইন 1972, সেখানে সমস্ত তথ্যপত্র খুব পরিষ্কার ভাবে রয়েছে। So I would not like to provide details of that humanitarian assistance. I'd like to point out on such aspect which has not been researched much. আমি এমন একটা প্রসঙ্গ বলতে চাই রিফিউজি নিয়ে, আমার ধারণা যে এটি নিয়ে তেমন আলোচনা বা চিন্তা ভাবনা খুব একটা করা হয়। First, let's look at the issue, অর্থাৎ রিফিউজি ইস্যু, from the Bangladesh side. The first government of Bangladesh in 1971 was formed by political refugees. Although this government set up its secretariat in India for strategic reasons, they actually stayed with their own people, because about 15% of the people of East Pakistan were staying with this government in India at that time. এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। 1971 সালে আমাদের সরকার কলকাতায় থেকে সরকার পরিচালনা করছিল, কিন্তু তারা শুধু সরকার ছিল না, তারা তাদের জনসংখ্যার 15% ছিল ভারতে, তাদের আশেপাশে। পৃথিবীতে এই ধরনের পরিস্থিতি কখনো দেখা যায়। As a result, it was possible for Bangladesh to recruit freedom fighters very fast and ensure continuous supply of freedom fighters. In fact, the Bangladesh government at that time had its own people, cabinet, army, civil administration, foreign embassies, that is most of the essential elements of a state in India. এটাও একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে বাংলাদেশ সরকার তার জনগণ, ক্যাবিনেট, তার আর্মি, তার সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এমনকি ফরেন এম্বাসি, সেগুলো নিয়েই কিন্তু ভারতে অবস্থান করছিল। এটা একটা ইউনিক ব্যাপার। Due to the refugee situation, Bangladesh has always been able to maintain a kind of uninterrupted pressure on India. এই রিফিউজি সিচুয়েশনের কারণে বাংলাদেশ কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস প্রেসার ভারতের উপরে রেখে দিতে পেরেছিল, যাতে ভারত কোনোভাবেই এই সমস্যা থেকে এড়িয়ে যেতে পারছিল না। এখন আমরা ইন্ডিয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি রিফিউজি 71 এর কি অবস্থা হয়েছে। আমি 71টাই বেশি বলছি কারণ এটা খুবই কম আলোচিত। From the Indian point of view, the refugee problem had a different significance. First, due to this problem, India was facing a huge financial, social, and security crisis. But this apparent crisis has given India the basis to openly support Bangladesh. এই বিরাট সমস্যা হয়েছিল, এর আড়ালে এই কারণেই বলা যায় ভারত খুব ওপেনলি বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারছে। The basis is direct intervention in Pakistan's internal affairs, and the intervention can be extended so far that it can break Pakistan. The pressure that India was facing due to the refugee problem was sudden and huge, no doubt about this. But due to this huge pressure, it became urgent for India
to get rid of the refugee problem at the earliest. এই হিউজ প্রবলেম বা প্রেশারের কারণেই ভারতের তখন ভীষণ দায় তৈরি হয়েছিল যে কত দ্রুত তারা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারে। কারণগুলো the language, religion and ethnic characteristics of the refugees were almost similar. That is already been mentioned by the principal sir. Almost similar, even identical with those of the eastern provinces of India. If they could not be repatriated soon, they could stay in India permanently with the Indian people. এটা একটা ভারতের জন্য সাংঘাতিক রিস্কের ব্যাপার ছিল। তারা যদি ফেরত পাঠাতে না পারে তাড়াতাড়ি, তাহলে তারা সেখানে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে এবং স্থায়ীভাবে 1 কোটি লোককে ভারতকে রেখে দিতে হবে। Repatriation of refugees therefore became an essential duty for India. Repatriation of the refugees rises to an equation. এখানে একটা ইকুয়েশনের মতো তৈরি হয়ে যায়, where the question of repatriation becomes conditional on the question of Bangladesh independence. অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শরণার্থী বা রিফিউজি ফিরে যাওয়া এটা শর্তাধীন হয়ে পড়ে। In other words, only when Bangladesh becomes independent, refugees can return there. অর্থাৎ বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় তাহলে রিফিউজি সেখানে ফিরে যাবে, আর অন্য কোনো পন্থা নাই, not otherwise, not anywhere. As a result, India had to viable option at this time except to provide direct assistance in the liberation war of Bangladesh. Thus, the refugee issue set the status for both India and Bangladesh, and Indo-Bangladesh joint war against Pakistan. India has also been able to use the issue as a tactical weapon quite successfully. শরণার্থী ইস্যুটাকে ভারত একটা জিওপলিটিক্যাল উইপন হিসেবেও খুবই সফলতার সহিত ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। The only argument that India has finally come up with, ভারত শেষ পর্যন্ত একটা আর্গুমেন্টে স্থির হয়ে যায়, in order to intervene directly in the Pakistan crisis and help the Bangladesh government. সেই আর্গুমেন্টটা হলো safe and voluntary return of refugees. ভারত তখন পরিষ্কার বলছে, ইন্দিরা গান্ধী বারবার বলছে, সেপ্টেম্বরে তিনি সমস্ত পৃথিবীতে যখন সফর করছেন তখন পরিষ্কার বলছেন যে বাংলাদেশ পাকিস্তান ইস্যু নিয়ে আমার ভাববার কিছু নেই, এখানে আমি কোনো পার্ট না, আমি কোনো এখানকার কোনো পার্ট নই, আমার একমাত্র চিন্তা রিফিউজিরা কিভাবে স্বেচ্ছায় এবং নিরাপদে সেখানে ফিরে যাবে। That is my only concern. The question of the independence of Bangladesh or the question of the Pakistan's independence is a matter for Bangladesh and Pakistan, not a concern of India. এটা ইন্দিরা গান্ধী বারবার বলছে। This was the main point of the Indian strategic campaign. The Indian comment was that India's goal is to repatriate on-road refugees, not anything else, not Bangladesh independence, not Pakistan's security, just on goal to repatriate the refugees. And in September, Indira Gandhi herself embarked on a lengthy tour for this international campaign. During this visit, she continued to deliver her strategic speech, focusing on the issue of refugee return. The gist of her statement was that India was compelled to get involved in this Pakistan. তিনি পরিষ্কার সমস্ত পৃথিবীকে বলছেন যে ভারত বাধ্য হচ্ছে এই সমস্যায় জড়িয়ে যেতে, সে ইচ্ছা করে এখানে জড়ায়নি, কারণ এখানে 1 কোটি শরণার্থী বসে আছে। This is because the massive influx of refugees has put a strain on India's economic and socio-economic conditions. The result is to create a conducive environment in Pakistan for the return of refugees. The matter will be clear by examining some of the speeches. আমরা যদি ওই সময়কার পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সেপ্টেম্বরে ইন্দিরা গান্ধীর বিভিন্ন বক্তব্য বা তখনকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বিদেশ মন্ত্রী শরণ সিং এর বক্তব্য আমরা পর্যালোচনা করি, আমরা পরিষ্কার দেখতে পারবো তাদের বক্তব্য একটা বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত, সেটা হচ্ছে জাস্ট রিটার্ন অফ রিফিউজিস। The matter will be clear যদি এটা এক্সামাইন করা হয়, তাদের স্পিচ গুলো, তাদের ইন্টারভিউ গুলো, তাদের সাংবাদিক বৈঠকগুলো। তারা তখন পরিষ্কার বলছেন, if the international community does not take responsibility for this repatriation,
পৃথিবী যদি এটা রিপাট্রিয়েশনের দায়িত্ব না নেয়, ইন্ডিয়া উইল বি ফোর্সড টু টেক ফাইনাল অ্যাকশন। ভারত বাধ্য হবে একটা কিছু করতে, ফাইনাল অ্যাকশন নিতে। In fact, the internal situation in East Pakistan has never been favorable to create a safe environment for the return of refugees. যেহেতু এখানে মুক্তিযুদ্ধ চলছিল, বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধারা অনবরত ফাইট দিয়ে যাচ্ছিলেন, ফলে এখানে শরণার্থী ফেরার মতো স্থিতি অবস্থা কখনোই তৈরি হয়। On the other hand, due to the refugee problem, এই শরণার্থী সমস্যার কারণেই কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান তখন মারাত্মক বিপদে পড়ে গিয়েছিল। এবং আমি বলতে পারি যে পাকিস্তান was trapped in a kind of self-made trap. At the beginning of the war of liberation, পাকিস্তানের গোল ছিল just to establish control over East Pakistan through military operation. এটা ছিল পাকিস্তানের একমাত্র লক্ষ্য, যে আমি পরিস্থিতিটা মিলিটারি অপারেশন করে শান্ত করে দেব। In doing so, they expelled at least 15% of this Pakistan population in just 8 months. As a result, Pakistan faced some situations which was not prepared and capable of dealing with. এমন একটা সমস্যা তারা এই কাজ করতে যে তৈরি করে ফেলল, যা সামলানোর শক্তি তাদের ছিল না। এবং সেই সমস্যাগুলোর ভিতরে ফার্স্ট, Pakistan was involved in a series of 8.5 months of military operation. সে 8.5 মাসের একটা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। অথচ এই পাকিস্তানের 16-17 দিনের বেশি একটানা যুদ্ধ করার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। As a result, the country became financially weak. The crisis of worsened when several international donors suspended financial aid to Pakistan for 6 years. আন্তর্জাতিক অনেকগুলো অর্থ সংস্থা পাকিস্তানে 6 বছরের জন্য অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেয়। Secondly, India easily intervened in this Pakistan crisis by arguing the refugee problem, and as a result of this, Pakistan was in grave danger in the geopolitical field. And third, due to the large influx of refugees, it was not possible for Pakistan to stop the Bangladesh side from establishing ties with India. For all these reasons, Pakistan was in serious crisis, both domestically and internationally. এটা কিন্তু রিফিউজির কারণে হয়েছে, এই প্রবলেমের কারণে তৈরি হয়েছে। এবং সমস্ত পৃথিবী এই রিফিউজি ক্রাইসিসের কারণে তারা প্রো বাংলাদেশ এবং প্রো ইন্ডিয়া হয়ে গিয়েছে। ওয়াইড স্প্রেড রেসপন্স টু দ্য রিফিউজি প্রবলেম ইন ইন্টারন্যাশনাল এরিনা, এটা তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং এই রিফিউজি ইস্যু became the most important factor in drawing the attention of the international community to the Bangladesh movement in particular. Bangladesh and Pakistan were the main opponents during the liberation of Pakistan. India's involvement as a third party became possible when a large number of refugees began to enter যেটা আমি আগেই বলেছি। These refugees added some new facets to Indian geopolitical equation. ভারতের ভূরাজনীতিতে নতুন কিছু ইকুয়েশনের জন্ম দিয়ে যায় এই রিফিউজি। তার ভিতরে একটা হলো, from the moment of refugee entry, India has the opportunity to become increasingly involved in the liberation of Bangladesh. Second, using the refugee issue in South Asian geopolitics and international diplomacy, India gained global sympathy in a very short time. India's success has been in transferring this psychological empathy into a practical element of politics. এই যে মানবিক মনস্তাত্ত্বিক যে মমতা, সেটাকে তারা রাজনৈতিক সক্রিয় উপাদানে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল এই ক্রাইসিসটা। And the reason behind India's war against Pakistan is that India is just trying to repatriate the refugees. তারা শরণার্থীদের ফেরত যেতে পাঠাতে চায়, এটাই তো তাদের যুদ্ধের অংশগ্রহণের একমাত্র কারণ হিসেবে তারা তখন বলতে পারলো। Without a gigantic weapon like the refugee issue, it would not have been possible for India to launch a military operation against Pakistan. এটা আমার নিজস্ব মন্তব্য, যে এত বড় রিফিউজি ইনফ্লাক্স যদি না ঘটতো, ভারতের পক্ষে তার মিলিটারি পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকিয়ে অপারেশন চালানোর মতো ভিত্তি তৈরি হতো না, আন্তর্জাতিক ভাবেও তিনি
বন্ধু পেতেন কিনা সন্দেহ। It would not have been possible to get enough a supply of Bangladesh guerrillas in the war of against Pakistan যদি না এই রিফিউজি প্রবলেমটা তৈরি হতো। Because most of the guerrillas were recruited from refugee camps সেটা বাংলাদেশের দিক দিয়ে। In other words, India's involvement in the war of liberation, its support for the guerrillas, international public opinion, and the all-out war, এই চারটে বিষয়। ভারতের মুক্তিযুদ্ধে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, তাদের গেরিলাদের সহায়তা করা, সমস্ত পৃথিবীর জনমতকে তাদের পক্ষে নিয়ে আসা এবং সর্বশেষ যুদ্ধে নেমে যাওয়া, এই four important elements that effectively activated India were the refugees. অর্থাৎ এই প্রথমবারের মতো ভারত যুগে যুগে শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে, রিফিউজিদের, উদ্বাসীদের আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু এই প্রথমবারের মতো তারা রিফিউজি ইস্যুকে ব্যবহার করতে পারলো নিজের শক্তিমত্তাকে বিকশিত করার উপাদান এবং উপকরণ হিসেবে। আমার সময় প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে। আমি I'd like to conclude my lecture quoting from Swami Vivekananda. In his first speech at Chicago in 1893, he said, quote, "I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth." Maybe it is the first mentioning of Indian refugees in an international conference. Vivekananda actually felt proud to mention the Indian assistance to the refugees. In 1971, India's refugee-friendly policy has made it geographically proud to be a war-winning country in Southeast Asia. The interest of Indian, আমি একটু শেষে কয়েকটা কথা বলতে চাই। আমি লক্ষ্য করেছি the interest of Indian researchers in post-1947 refugees is huge. 1947 সাল এবং তার পরবর্তী শরণার্থী নিয়ে ভারতীয় গবেষকদের অনেক গবেষণা এবং আগ্রহ রয়েছে। But their interest in the 1971 refugees is surprisingly less than that. Why? In Bangladesh, I have done a higher study on this. That is recently published from the Bangla Academy. This is the only academic study of 1971 refugees in Bangladesh. But in India, that didn't happen, as far as I know. I strongly urge and request them to come forward to do research on refugees of 1971. I think that is enough for today. I would like to thank everybody for their patient hearing. If there is any question or queries or any comments from the audience, I would like to welcome everybody. Thank you. Thank you, sir, for your wonderful presentation and for sharing your views and especially some of your personal experiences. Thank you, sir, for sharing with all these. And we have some queries and questions from the audience. I'll just go through. From Gia Roy, she's asking, sir, is there any solution for refugee crisis or any way to use this manpower to help for the growth of a nation? You get me? Did you get আমি me? যদি খুব হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আমি দেখছি যে আমাদের অংশগ্রহণকারী প্রায় সকলেই বাংলাভাষী। আমার মনে হয় এই সুযোগটা হাতছাড়া না করি। রিফিউজিদের কাজে লাগানোর কাজ তো পৃথিবীর অনেক দেশই করছে, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের খুব পরিষ্কার মনে রাখতে হবে, যিনি প্রত্যাখ্যাত হয়ে দেশ ত্যাগ করেন হি ইজ এ রিফিউজি, আর যিনি স্বেচ্ছায় বা চয়েস করে দেশ ত্যাগ করেন তিনি কিন্তু রিফিউজি নন। যেমন যদি ইফ আই থিঙ্ক I prefer USA to migrate for better career, for better chance.
তার নট এ রিফিউজি। আমি রিফিউজির সংজ্ঞায় বলেছি যে এটা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। তো সেটা তো হয়েছে আমাদের পূর্ব বাংলা থেকে যেসব শরণার্থী বা রিফিউজি 47-এর পরে আপনি গিয়েছিলেন, আপনি যদি রাজনীতি থেকে অজয় মুখার্জি, জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে প্রফুল্ল বাবু, ওনার উপাধিটা আমি ভুলে গিয়েছি, সাহিত্যিকদের যদি দেখেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সঙ্গীত শিল্পী নচিকেতা, তারপরে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অসংখ্য মানুষ তো ওখানকার সাহিত্য শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সুচিত্রা সেন, অভিনেত্রী, এরকম উদাহরণ কিন্তু হান্ড্রেডস অফ এক্সাম্পলস। অর্থাৎ সেটা সেখানে কাজে লাগালে, কাজে লাগানোর যদি প্রতিভা থাকে এবং যারা গিয়েছেন তাদের যদি সেই সক্ষমতা থাকে, নিশ্চয়ই এটা সেটা সেই এলাকাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। একইভাবে আমাদেরও ঘটেছে। আমাদের বাংলাদেশে যেমন কিছুদিন আগে মারা গেলেন প্রফেসর আনিসুজ্জামান, তিনি কিন্তু বসিরহাট থেকে এসেছিলেন। কিছুদিন আগে তার কয়েক বছর আগে মারা গেছেন ওয়াকিল আহমেদ, তিনি কিন্তু মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছিলেন। তো সেরকম উদাহরণ কিন্তু আমাদের রয়েছে যে ওখান থেকে এসেও তারা এখানে এই এলাকার মাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রতিভাবানরা যেখানেই মাইগ্রেট করে সেখানে তো সমৃদ্ধি তৈরি হয়। থ্যাংক ইউ। Another question from Mohipal Kutial. It is that does the refugee crisis affect on the relationship on the two countries? Is there any effect on the relationship? Two countries means Bangladesh and India. I think so. He does not clear it, but I think so. বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে আমি যদি বলি যে 1971 সালের শরণার্থী বরং আমাদের বন্ধনকে দৃঢ় এবং স্থায়ী করেছে, এটা একটা উল্টো ইতিহাস। এখনো দেখবেন ভারত বাংলাদেশের যে মৈত্রীর ভিত্তি, সেখানে কিন্তু ওই সহায়তার কথাটি সবসময় আমাদের গভর্নমেন্টে উল্লেখ করেন, আপনাদের গভর্নমেন্টে উল্লেখ করেন। অতএব এটা যে দুই দেশের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছে তা তো নয়, বরং এই উদাহরণটি হয়েছে আমাদের মৈত্রীর একটি উদাহরণ। তিনি যেটা মেনশন করেছেন, মেবি দ্য রিফিউজিস অফ 1947, সেখানে কিছু কিছু এরকম ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তার যে তিক্ততা যদি বলেন, তার অভিজ্ঞতার যে অবশেষ বলেন, সেটা কিন্তু মিনিমাইজ হয়েছে। কারণ হচ্ছে দুই দেশের ভিতরে নানা রকম এক্সচেঞ্জ ঘটছে, জনগণের সাংস্কৃতিক বিনিময় হচ্ছে, শিক্ষা বিনিময় হচ্ছে, এই যে আজকে আমরা কথা বলছি আমাদের ভাব বিনিময় হচ্ছে। এবং কি আপনারা জানেন নিশ্চয়ই যে আমাদের দেশ থেকে কিন্তু প্রতি বছর প্রায় 30 লাখ লোক ভারতবর্ষে বেড়াতে যান, চিকিৎসার জন্য যান, নানা কাজে যান। অর্থাৎ এটা যে সবসময় তিক্ততা তৈরি করছে তা না, আমি তো মনে করি এটা এক ধরনের বন্ধন তৈরি করছে আমাদের। কমল সাহা উনি জানতে চাইছেন যে মুর্শিদাবাদ জেলায় যদি কোনো ক্যাম্প থেকে থাকে তাহলে সেগুলোর নাম জানতে চাইছেন। আচ্ছা, মুর্শিদাবাদ জেলায় ক্যাম্প ছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে যেগুলো সবচেয়ে বেশি শরণার্থী বহুল জেলা ছিল তার ভিতরে কিন্তু মুর্শিদাবাদ অন্যতম, এটা আমি একটু বলে দিলাম। আর ক্যাম্প ছিল 825টা, নাম রয়েছে। তো এটা খুব স্বাভাবিক যে আমার মেমোরিতে 825টা ক্যাম্পের নাম থাকবে। মুর্শিদাবাদে যে ক্যাম্পগুলো ছিল, আপনারা যদি নাম জানতে চান, বিশেষ করে যিনি প্রশ্ন করেছেন তাকে অনুরোধ করবো, আপনাদের ভারত সরকারের এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স থেকে প্রকাশিত বই বাংলাদেশ ডকুমেন্ট 2 খণ্ড রয়েছে, 1972 সালে এটা প্রকাশিত এবং এটা বাজারে পাওয়া যায়, ভারতেও পাওয়া যায়, আমি কলেজ স্ট্রিটে দেখেছি। আপনি সেখানে দেখবেন যে এটাতে একটু পরিষ্কারভাবে পরিসংখ্যান দিয়ে দেওয়া আছে যে কোন জেলায় কোন নামের কতগুলো ক্যাম্প ছিল, কোন ক্যাম্পে কতজন শরণার্থী ছিলেন। অতএব এই তথ্য একেবারে সংস্কার, আমার এক্স্যাক্টলি আমি নাম বলতে পারবো কোন কোন নামের ক্যাম্প ছিল, তবে এটা মোস্ট পপুলেটেড, মোস্ট বার্ডেনড বাই দ্য রিফিউজিস। আরেকটি প্রশ্ন এসেছে, যদিও নাম লেখেন, রিকোয়েস্ট দ্য পার্টিসিপেন্টস টু রাইট ইউর নেম এন্ড ডেজিগনেশন ইনস্টিটিউশন along with your question প্লিজ। নাম নেই, কিন্তু উনি জানতে চাইছেন যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডায়াসপোরা এন্ড রিফিউজি। ডায়াসপোরা এন্ড রিফিউজি, ডায়াসপোরা শব্দটা আসলে উদ্ভব হয়েছিল বিশেষত যখন ইহুদিরা, ইসরায়েল যখন দেশ ছিল না, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের অবস্থা আর কি, যে ইহুদিদের কোনো দেশ নেই, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দেশে তারা মাইনরিটি হিসেবে থাকে এবং তাদেরকে তখন কমনলি বলা হতো যে ডায়াসপোরা। কিন্তু এখন হয়েছে কি যে
একটা দেশের জনগোষ্ঠী অন্য জায়গায় যখন বাস করতে থাকে তাদেরকে আমরা ডায়াসপোরা বলি। যেমন বলি যে আমেরিকাতে বিশেষত নিউ ইয়র্কে বাঙালি ডায়াসপোরা, তারপরে হয়তো কোনো কোনো বাঙালি পকেট বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর যে বসতি তৈরি হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন, সেগুলি তোমার ডায়াসপোরা বলি। ডায়াসপোরা দুইভাবেই তৈরি হতে পারে, রিফিউজির মাধ্যমে তৈরি হতে পারে, আবার ডায়াসপোরা স্বেচ্ছায় বিদেশ গমনের মাধ্যমেও তৈরি হতে পারে, এবং আলটিমেটলি তাই হয়েছে। আমরা যদি বলি যে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা আমেরিকাতে কোথায় আছে, বা বাঙালি ডায়াসপোরা আমেরিকার নিউ ইয়র্কে, সেখানে কিন্তু রয়েছে। সেখানে যদি দেখা যাবে, সেখানে আমেরিকাতে না হলেও আমরা যদি ভারতেও দেখি যে আন্দামান, বা আমরা যদি দণ্ডকারণ্য, মরিচঝাপি, সেখানে কিন্তু বাংলাদেশি ডায়াসপোরা যদি বলি বলাই যায়। আবার সেখানে স্বেচ্ছায় কিছু লোক, তারা হয়তো আরো অনেক আগে, যখন 47-এ তৈরি হয় না, 1930 সালে তারাও সেখানে যে বাস করছে, তারা স্বেচ্ছায় গিয়েছেন। আর অন্যরা সমস্যায় পড়ে গিয়েছেন, তারা এখন সম্মিলিতভাবে কিন্তু ডায়াসপোরা তৈরি করে দিয়েছেন। অতএব পার্থক্যটা হলো এই যে রিফিউজি হচ্ছে সাধারণত বিতাড়িত হয়ে যান, আর ডায়াসপোরারা তারা বিতাড়িত হয়ে যান আর স্বেচ্ছায় যান, সেখানে একটা কমিউনিটি তৈরি করে ফেলেন, এবং তৈরি করে ফেলানোর পরে তাদেরকে বলা হয় ডায়াসপোরা। Sir, Sanjoy Kormokar wants to know that what is the problem of 3 bigha? 3 bigha. What is the problem of 3 bigha? 3 বিঘা করিডোরের কথা বলেছেন বুঝি? হ্যাঁ, I think সেই সব প্রবলেম তো বোধহয় এখনো নাই। বিশেষত আমাদের অনেকগুলো প্রবলেম ভারত বাংলাদেশের মধ্যে এটা নাই এখন একেবারে। যেমন আমাদের যখন ছিটমহল সমস্যা ছিল, সেটি আপনারাও জানেন, আপনাদের জনগণেরও সমস্যা হতো, আমাদের জনগণের সমস্যা হতো। তো সেসব কিন্তু সমস্যা সব মিটে গেছে ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে। দুটো দেশ কিন্তু এখন আর ছিটমহলের ইতিহাস নাই আমাদের। সুতরাং এই 3 বিঘা করিডোর, এটা একটা ছিটমহল সমস্যার একটা এরিয়ার নাম ছিল, সেটা এখন আর নাই। এই সমস্যাগুলো সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়েছে। Onu Pole wants to know, sir, please illuminate about the enemies properties in Bangladesh. আচ্ছা, খুব সংক্ষেপে যদি বলি, সেটা হলো 1965 সালে এখন যদি পূর্ব পাকিস্তানের কোনো ব্যক্তি ভারতে থেকে থাকে, তাহলে সে পূর্ব পাকিস্তানের শত্রু। এবং তখনকার পরিবারগুলো কেমন ছিল, তখন যেহেতু তখনও মাইগ্রেশন চলছে, এখানে পরিবারের কয়েকজন সদস্য থাকেন, ইন্ডিয়াতে পরিবারের কয়েকজন সদস্য থাকেন। খুব স্বাভাবিকভাবে এখানে রয়েছে হয়তো 100 বিঘা জমি, তার উত্তরাধিকারী হয়তো ইন্ডিয়াতে রয়েছে। যে এই সম্পর্ক হবে না, এগুলো সব রাষ্ট্রের অধিগ্রহণ হয়ে যাবে। এবং এটার পরে 17 দিনের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সেটি পাকিস্তান আমলে পুরো এই শত্রু সম্পত্তির আইনের নামে জমি অধিগ্রহণ হতে লাগলো নানাভাবে। এবং সেটা বাংলাদেশ যখন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলো, তখন এই আইনটার নাম হয়ে গেল ভেস্টেড প্রপার্টি ল, অর্থাৎ শত্রু সম্পত্তির মাধ্যমে যে সম্পত্তি সরকারের কাছে অর্পিত, এবং তখন এই আইনের নাম হলো অর্পিত সম্পত্তি আইন। এবং তারপরে বিশেষত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যতদিন ছিলেন, এর অপব্যবহার হয়েছে। তিনি মারা যাওয়ার পরে আমাদের এখানে সাম্প্রদায়িক মিলিটারি গভর্নমেন্ট আসলো, তারা অনেকটা প্রো পাকিস্তান গভর্নমেন্ট। এবং তারা করলো কি, তহসিলটা অর্থাৎ যারা তৃণমূল এলাকায় জমি অধিগ্রহণ বা এসব দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাদেরকে এমনকি পুরস্কার ঘোষণা করলো যে আপনারা যদি বেশি পরিমাণে অর্পিত সম্পত্তি খুঁজে বের করতে পারেন, আপনাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এবং বিশেষ করে 80-র দশকে 90-এর দশকে ব্যাপক পরিমাণে, এটা আমাদের ডক্টর আবুল বারকার একটা গবেষণা করেও দেখিয়েছেন, 7-8 হাজার একরের বেশি জমি, 1000 একরের বেশি জমি শুধু বাংলাদেশের পরেই হিন্দু সম্পত্তি সরকার দখল করে নিয়েছে। দখল করে সরকার কর্তৃক ইজারা দিল। সেই ইজারাটা সাধারণত স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন ইজারাটা দিত, তারা সাধারণত রাজনৈতিক প্রভাবশালী। যার ফলে কি ইজারা নিতে নিতে তারা এক পর্যায়ে দখল করে, এবং অনেক সময় জাল কাগজপত্র, নানা কৌশলে কাগজপত্র তৈরি করে জমিগুলো তাদের হয়ে গিয়েছে। এটার মোটামুটি অবসান হয়েছে সম্প্রতি আমাদের এখনকার গভর্নমেন্ট, শেখ হাসিনার সরকার। তিনি একটা আইন করেছেন এটার একেবারে যাতে সুষ্ঠু সমাধান হয়। তিনি এলাকার হিন্দুদের নেতাদের সঙ্গে, আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে আইনটা করেছেন, এবং এটা ভালো হয়েছে। এই সমস্যাটা এখন আর কোনো জমি অধিগ্রহণ শত্রু সম্পত্তির নামে হচ্ছে না, এবং অনেক মানুষ তাদের সম্পত্তি যেগুলো বেদখল হয়ে গেছে কিছু কিছু তারা ফেরত পাচ্ছে।
সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে শত্রু সম্পত্তির আইনের শুরু এবং এখনকার অবস্থা। We have many questions, sir, actually, but we cannot take all. We want to address all the questions, but there's a time bound, and in near future we would like to listen you again, sir. And thank you very much for your brilliant talk. And on behalf of the Department of History and Sripat Singh College, I express my regards from the bottom of my heart, sir. You given your kind consent to devote some time with us. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. I am really grateful to all of you that you have listened to me with questions. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you, sir. So I hope this was Department of History, Kolani University, and he will be talking on from partition to freedom movement and the minority of East Pakistan. Before I request him to start with his talk, I would very shortly introduce him. Dr. Subhash Bishwas presently is an associate professor, Department of History, University of Kolani. He completed his PhD from the University of Bardhaman, titled উদ্বাস্তু সমস্যার আর্থসামাজিক প্রভাব নদিয়া জেলার উপর একটি সমীক্ষা 1946 থেকে 1972. He started his career at Professor Soyed Nurul Hasan College and acted there as the head of the department, and then joined Vidyasagar Evening College and then went to Bankura University. He has a number of research papers like demographic and cultural impact of the migration of the scheduled caste population in the district of Nadia, forced migration and the refugees in West Bengal, the first refugee camp in West Bengal after partition, Nadia Jelai Udbastu Tran o Punurbason. He has a number of research books also. পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সীমানা কমিশন ও উদ্বাস্তু আগমনের ধারা, দেশত্যাগের নেপথ্যে নদিয়া জেলার বাস্তুহারা দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা প্রসঙ্গ নদিয়া জেলা. He has edited a number of books also. So without make it long, I would request Professor Subhash Bishwas to present her talk. And my humble request to the resource person that please be a little bit considerable about our time limit. Please. Subhash sir, please come on our web desk. Hello. Yes, sir. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. You can start, sir. Audible. Good afternoon. ভিডিও অন করে নিন। আমার এখানে ইন্টারনেট ভীষণ লো স্পিড নেই, যার জন্য ভিডিওটা করা যায় না। লোডশেডিং চলছে। ওকে স্যার, তাহলে আপনি ভিডিও থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, কারেন্টলি আমি অন করে নেব। এখন হটস্পট দিয়ে চালাতে হচ্ছে। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। Good afternoon. I express my gratitude to the President of the governing body of Jiaganj Sripat Singh College, the principal of the college, especially to the Department of History of this college and other distinguished persons, to give an opportunity to present my speech in this gorgeous program. Today, my topic is from partition to freedom movement
and the minority of East Pakistan. 1947 সালের দেশভাগ থেকে শুরু করে 1971 সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় 25 বছর পূর্ববঙ্গে সেখানকার সংখ্যালঘুদের কি অবস্থা ছিল এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কি পদক্ষেপ করতে হয়েছে, এই বিষয়টা আমি একটু অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব। আগের বক্তা সুবক্তা উনি দেবজ্যোতি সরকার এই বিষয়ে খুব ভালো বলেছেন, খুব মনোগ্রাহী আলোচনা। গতকাল বা তার আগেও বিভিন্ন বক্তা এই প্রোগ্রামে খুব ভালো সুন্দর মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন। আমাদের প্রফেসর অলোক ঘোষ, প্রফেসর রাধাচন্দ্রনাথ সহ অনেকে। তো সেখানটায় আমার মতো ব্যক্তি যিনি খুবই অনভিজ্ঞ এই সমস্ত স্পিচে একটু বিব্রত ফিল করছি। যাই হোক, in 1947 India achieved independence and got a fatal blow of partition. 47 দেশভাগের পর সবচেয়ে বেশি বড় ধাক্কাটা তো পাঞ্জাব এবং বাংলায় আসে। আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে বাংলা। বাংলা দুটো ভাগ হয়, পূর্ববঙ্গ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, এই পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে চলে যায়, আর পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তো এই অবস্থায় from then on East Pakistan was ruled by Pakistan from 1947 to 1971. What was the condition of minority in the period of East Pakistan? I will try to find the answer to this question in my discussion. এই 25 বছরে 47 থেকে 71 পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু বলতে সেখানকার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মেজর পার্ট ছিল হিন্দু, 97 বা তার কাছাকাছি পার্সেন্টেজ ছিল সংখ্যালঘুদের মধ্যে, এই পার্সেন্ট ছিল হিন্দু। তাদের কি অবস্থা হয়েছিল এবং সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা কি পদক্ষেপ করেছিল সেই বিষয়ে আমি একটু অনুসন্ধান করার চেষ্টা করব। At the time of partition, Hindu population was 1/3 of the total population of East Pakistan, East Bengal. সুভাষ স্যার, এক্সকিউজ মি, পেছন থেকে একটা আওয়াজ আসছে, এটা যদি একটু ম্যানেজ করা যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু স্টপ করছি, একটু আমি বলে আসছি। হ্যাঁ, যেতে হবে। Hello. হ্যাঁ Hello. হ্যাঁ, Okay. নাও ইটস ওকে, ইউ ক্যান স্টার্ট। At the time of partition, the Hindu population was 1/3 of the total population of East Pakistan or East Bengal. 1/3 means 30 or 32 or 3%. But we see that in 1974, there was less than 15% Hindus in Bangladesh, independent Bangladesh. যেখানে প্রায় 30 থেকে 33% পপুলেশন ছিল পার্টিশনের মুহূর্তে, সেখানটায় আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর দেখছি যে সেন্সাস হয় 1974-এ, পপুলেশন 15%-এরও কমে গেছে হিন্দু পপুলেশন। হোয়াট is the cause of this decrease of minority population? After the partition, the minority Hindu community felt insecurity in East Pakistan. Physical, mental, and social attacks on the Hindus
were taking place for a long period. এই যে পপুলেশন কমে যাওয়া, এদের বড় অংশই ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছে। যারা চলে এসেছে তাদের সবচেয়ে বড় অংশের মধ্যেই এই বিষয়টা কাজ করেছে যে কমিউনাল অ্যাটাচ, সাম্প্রদায়িকতা। পূর্ব পাকিস্তানে সেই পিরিয়ডের সাম্প্রদায়িকতার ফলেই একটা বড় অংশকে দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হিসেবে এখানে আসতে হয়েছে। এদের যে সবচেয়ে বড় অংশ পশ্চিমবঙ্গে আসে, এই আশাটা কিন্তু শুরু হয় 47-এর আগের থেকেই। 47-এর আগে যখন 46-এ নোয়াখালী রায়ট, 46-এর অক্টোবরে যখন নোয়াখালী রায়ট শুরু হয়, তখন থেকেই এই মাইগ্রেশন, মাইনরিটি, ইস্ট বেঙ্গলের মাইনরিটি সেখান থেকে তাদের মাতৃভূমি ছাড়তে থাকে, ছেড়ে এপার বাংলায় মানে পশ্চিম বাংলার দিকে এগোতে থাকে। গবেষক আর.পি. শর্মা অ্যান্ড শীতাংশু গুহ তারা দেখাচ্ছেন যে 1947 থেকে 2001 এই যে লং টাইম, এই লং টাইমে দেখা যাচ্ছে পূর্ববঙ্গে জনসংখ্যা 300%, 300%-এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ সেখানটায় মাইনরিটি পপুলেশন 1/4 হয়ে গেছে, যেখানে এই বৃদ্ধির হারে 64 মিলিয়ন, 64 মিলিয়ন হওয়ার কথা, সেখানে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে অনলি 15 মিলিয়ন। এক্ষেত্রে আর.পি. শর্মা এবং শীতাংশু গুহ প্রশ্ন তুলছেন, এই যে বাকি 50 মিলিয়ন সংখ্যালঘু, তারা কোথায় গেল? তারাই উত্তর দিচ্ছেন যে হ্যাঁ, তাদের বেশিরভাগটাই ভারতে চলে গেছে, এখনো প্রতিদিন ভারতে চলে যাচ্ছে, এবং যদি বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তন না হয় তবে ভবিষ্যতেও তারা যেতে থাকবে। অবশ্য তাদের মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক লোক পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গেছে, এবং কিছু মানুষ পূর্ববঙ্গেই মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। আর.পি. শর্মা এবং শীতাংশু গুহ লিখছেন, This indicates that the minority population in the geographical boundary of Bangladesh has been declined more than 70% from 1947 to 2001, whereas the total population of the country has been increased by 300%. If calculated for the same period, statistically, it is found that only the Muslim population has increased here by 4,000 in this period, during the same period. And if it is taken as a normal population growth rate, while minority population could be here more than 64 million. এই যে 64 মিলিয়ন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আফটার লিবারেশন ওয়ার অফ বাংলাদেশ সেখানে আমরা দেখছি 15 মিলিয়নেরও কম হয়ে গেছে। এই যে বিপুল জনসংখ্যা, সেইটাই পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সীমান্তবর্তী অন্যান্য রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে, এবং যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের একটা বড় অংশই কিন্তু কমিউনাল টর্চার, ইস্ট বেঙ্গল বা ইস্ট পাকিস্তানের কমিউনাল টর্চারের শিকার হয়ে তারা দেশ ছেড়েছে এবং এই দেশে উদ্বাস্তু হয়ে আশ্রয় নিয়েছে। যারা পূর্ববঙ্গে 1947 থেকে 1971 পর্যন্ত সেখান থেকে যারা মাইগ্রেট করেছে একেবারে তরঙ্গের আকারে, এই মাইগ্রেশন কিন্তু টানা চলেছে, কোনো সময় জোর গতিতে, কোনো সময় স্লো। এই গতিকে বিভিন্ন জন, এই বিষয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের বিভিন্ন জন বিভিন্ন স্টেজে ভাগ করেন। বিভিন্ন স্টেজে কতগুলো ইনসিডেন্টকে কেন্দ্র করে সেখান থেকে মাইগ্রেশন হওয়া শুরু হয়।
আবার যখন সেই ইনসিডেন্ট কিছুদিনের জন্য থেমে যায়, তখন মাইগ্রেশনের ফ্লো কিন্তু ডিক্রিজ হয়, গতি কমে যায়। আবার যখন কিছুক্ষণ পরে সেই একই ধরনের সাম্প্রদায়িকতার বা আতঙ্কের ঘটনা ঘটে, তখন মাইগ্রেশন আবার শুরু হয়। এই যে ওঠানামা, এই ওঠানামার উপর বেস করে বিভিন্ন জন এই ফ্লো অফ মাইগ্রেশনকে বিভিন্ন স্টেজে ভাগ করেছেন। আমিও এখানে মেনলি 4টে স্টেজে ভাগ করে বিষয়টার উল্লেখ করব। অন দ্য ফার্স্ট স্টেজ, প্রথম পর্যায়ে আমি দেখাতে চাইব 1946 থেকে 1949, ফ্রম 1946 টু 1949। এই পর্বে পূর্ববঙ্গে ব্যাপকভাবেই কমিউনাল ইনসিডেন্টের ঘটনা ঘটতে থাকে, এবং সেই সমস্ত ইনসিডেন্টের ঘটনার শিকার হয়ে এ লার্জ নাম্বার অফ মাইনরিটি লিভ দেয়ার অ্যানসেস্ট্রাল হাউস। আমরা প্রথমেই উল্লেখ করব 1946 সালের নোয়াখালীর দাঙ্গার কথা। 46 অক্টোবর লক্ষ্মী পুজোর সময় নোয়াখালীতে যে দাঙ্গা শুরু হয়, এই দাঙ্গা সম্পর্কে গবেষক দেবজ্যোতি রায় তিনি লিখছেন, মুসলিম লীগের প্রাক্তন এমএলএ কুখ্যাত জেহাদি দাঙ্গাবাজ গোলাম সরোয়ার নেতৃত্বে নোয়াখালীর হিন্দু নিধন যজ্ঞের উদ্বোধন হয় 46 10ই অক্টোবর। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, লক্ষ্মী পুজোর দিন। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড সহ কয়েক হাজার প্রশিক্ষিত গুন্ডা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে এই কাজে অংশ নেয়। থানা পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। নোয়াখালী ও কুমিল্লা জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, সোনাইমুড়ি, রায়পুর, সেনবাগ সহ বিভিন্ন জায়গা একে একে হিংসার তাণ্ডব চলতে থাকে। তখন থেকে এই নোয়াখালীর হিন্দুদের, দেবজ্যোতি রায় উল্লেখ করেছেন যে তখন থেকে পালিয়ে পালিয়ে তারা আসতে শুরু করে। নোয়াখালীতে যখন এই দাঙ্গা শুরু হয়, এই দাঙ্গার শিকার হয়ে যারা মাতৃভূমি ছাড়ে, তাদের প্রথম ধাপ আসে কিন্তু নদিয়া জেলায়। নদিয়া জেলার বর্তমান যে হ্যালো শোনা যাচ্ছে। পবন বিত্তার, প্লিজ আনমিউট ইউরসেলফ। পবন বিত্তার, I request unmute yourself. Ranaghat, a popular place in Nadia district. There was a camp named Cooper's Camp. এই কুপার্স ক্যাম্পে প্রথম নোয়াখালী থেকে কিছু রিফিউজি এসে আশ্রয় নেয় 1947-এ, এবং এরপর যখন পার্টিশন হলো, প্রসঙ্গত বলার দরকার যে নোয়াখালীর এই প্রেক্ষাপটে সেখানটায় গান্ধীজি গেছিলেন। গান্ধীজি যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, সেখানটায় গিয়ে তিনি সব সাম্প্রদায়িক সব ধর্মের লোকেদেরই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে যাতে তারা পারস্পরিক পাশাপাশি বসবাস করতে পারে ভাই ভাই হিসেবে। কিন্তু গান্ধীজি পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন করতে পারেননি। তখন কিন্তু তিনি নোয়াখালীর মাইনরিটিদের বলেছিলেন যে তাড়াতাড়ি নোয়াখালী ত্যাগ করো, নইলে মরবে। খবরটা বেরিয়েছিল নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায়। টাইটেল ছিল কুইট নোয়াখালী অর ডাই, গান্ধী ওয়ান্স হিন্দুজ। ইন দিস রিপোর্ট it was written, Mohandas K. Gandhi, who has been attempting to ensure communal peace in the Bengal and Bihar areas, said today religious strike in the troubled Noakhali section of Bengal seemed to call for Hindus to live or perish in the flame of fanatism. Mr. Gandhi held his walking tour of Bengal and Bihar at the invitation of the new Viceroy, Viscount Mountbatten, for discussion.
On departure of the British from India by June in 1945, today he released telegrams from Congress party workers in Noakhali. এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এক সময়কার উদ্বাস্তু কমিশনার ছিলেন যিনি, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন দপ্তরে প্রথম পর্বে যিনি কাজ করেছেন, হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, যার উদ্বাস্তু নামক বইটা খুবই বিখ্যাত। সেই বইতে হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করছেন যে দেশ যখন ভাগ হলো এবং প্রচুর সংখ্যায় সংখ্যালঘু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিতে শুরু করলো, তখন হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতূহল হলো যে ইস্ট বেঙ্গলের তাদের সুন্দর বসতি শান্তির জীবন ছেড়ে কেন এই রিফিউজিরা, এই মানুষগুলো এই পশ্চিমবঙ্গে এমন এসে ফুটপাতে পড়ে থাকছে অনাহারে অর্ধাহারে। তার একটু কৌতূহল হলো। তার জন্য উদ্বাস্তু কমিশনার হিসেবে তিনি বিভিন্ন জায়গায় একটু ঘোরাঘুরি করে তাদের ইন্টারভিউ নিতে থাকলেন এবং তিনি যা রিপোর্ট পেলেন, কয়েকটা ইনসিডেন্ট আমি উল্লেখ করছি। তাকে হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ফুটপাতে আশ্রয় নেওয়া, নর্থ বেঙ্গলে ফুটপাতে আশ্রয় নেওয়া এক রিফিউজি ডক্টর, তিনি বলছেন, তিনি এসছেন বগুড়া থেকে, বগুড়া ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসছেন। তিনি হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানালেন যে ইন পাকিস্তান everywhere Muslims were humiliating the Hindus. সেই ডক্টর বলছেন তিনি নিজে he purchased a sack of fine rice from a local shop. The neighboring Kalumia wanted to take that sack. Since there was only one sack of rice, Kalumia suggested that it should be given to him. The doctor said that he has himself paid for the sack of rice. So why can it be yours? Kalumia then shouted, "That should be mine. Is it Hindustan?" Then he forcibly took the sack of rice and went away. সেখানকার প্রথিতযশা ডাক্তার, যিনি দেশভাগের পর এক বস্তা চাল কিনেছেন, টাকা পয়সা মিটিয়েও দিয়েছেন, কিন্তু জনৈক কালুমিয়া এসে সেই কেনা চালটাই আবার টাকা দিয়ে চার চোখের সামনে জোর করে নিয়ে নিলেন। এটা অবশ্যই খুব বড় মাপের কমিউনালিজম না, কিন্তু এটাও ওখানকার মাইনরিটির উপর একটা আঘাত স্বরূপ। তিনি আরো উল্লেখ করছেন, বগুড়ার তার জনৈক প্রতিবেশী একজন মুসলিম, তিনি এসছেন, এসে আগে এই মুসলিম যারা এই ডাক্তারকে আগে সারাক্ষণ সেলাম ঠুকতো, যেহেতু তারা দরিদ্র প্রজা, বিশিষ্ট চিকিৎসককে সেলাম ঠুকতো, সেই ডাক্তার, সেই জনৈক প্রজা, মুসলিম প্রজা একদিন ডাক্তারের বারান্দায় উঠে এলেন, এসে সেই ডাক্তারকে বলছেন, কর্তা, ইংরেজ চলে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের পাকিস্তানও হয়েছে, তাই একটু দোস্তানি করতে এলাম। কর্তা, এখন পাকিস্তান হয়ে গেছে, মনে রেখো, আমরা আর ছোট নই, ভুলে যেও না, এখন থেকে সমানে সমানে আমাদের সঙ্গে মিতালি করতে হবে। এই যে সিচুয়েশন ইস্ট বেঙ্গলে বিফোর পার্টিশন, এই সিচুয়েশনটা ছিল না যে জনৈক ডাক্তারের পদাধিকারী একজন খুব উচ্চ শিক্ষিত, তাকে এমন কথা ফেস করতে হবে। এই পর্বে 47 থেকে 49 পর্বেই হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায় আরো উল্লেখ করছেন যে তিনি তার বইতে উল্লেখ করছেন, জনৈক এক বৃদ্ধ একটু এগিয়ে এসে তাকে আরো কিছু বলতে চাইলেন হিরণময় বাবুকে, শুনবেন কি ঘটনা চলছে পূর্ববঙ্গে, পূর্ব পাকিস্তানে, শুনবেন কি? তিনি বলছেন হিরণময় বাবুকে, হিন্দুর মেয়েরা ঘাটে স্নান করতে গেলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক পারে এসে দাঁড়ায়, তাদের মধ্যে বয়সে নবীন যুবক যেমন আছে, তেমনি বয়সে প্রবীণ প্রৌঢ়ও আছে। দাঁড়িয়ে নাকি তারা ছড়া কেটে গান ধরে,
এক পারের লোক গায়ে, পাক পাক পাকিস্তান, আর অন্য পারের লোক বলে হিঁদুর ভাতার মুসলমান। এই অদ্ভুত আচরণে যে মেয়েটি স্নান করতে জলে নেমেছে সে স্বভাবতই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। নির্যাতনকারীদের মতে তার সেই আচরণ ভারী কৌতুক বোধ জাগায়। তারা হেসে কুটি কুটি হয়। এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে না। তারপর নাকি ঘাটের দিকে একজন প্রৌঢ় পুরুষ এগিয়ে এসে বলে, ও বিবি, বেলা যে বেড়ে চললো, আর দেরি কেন, এবার ঘরে চলো। সে কথা শুনে মেয়েটি ভয়ে আরো আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। আবার ওদিকে হাসির হুল্লোড় বয়ে যায়। তখন সেই প্রৌঢ় মানুষটি এক নবীন সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলে, ওরে, তোর চাচির পায়ে বুঝি খিল ধরেছে, উঠতে কষ্ট হচ্ছে, হাত ধরে তুলে নিয়ে আয় না। এই বিবরণ দিচ্ছেন হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে সদ্য উদ্বাস্তু হওয়া পূর্ববঙ্গ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে ফুটপাতে আশ্রয় নেওয়া একদল মানুষ, তাদের মধ্যে থেকে উঠে এসে বিবরণ দিচ্ছেন। এই পর্বটা চলেছিল। তা আমরা যে পর্বের কথা বলছি তখন দেয়ার ওয়াজ এ কমিউনাল সিচুয়েশন। তখন কমিউনাল যে ভায়োলেন্স, একেবারে ট্রিমেন্ডাস ভায়োলেন্স, সেই দাঙ্গা কিন্তু 1947 থেকে 1949 পূর্ববঙ্গে হয়নি। শুধু সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ একটা চলছিল, তাতেই কিন্তু তারা এই পূর্ববঙ্গের মানুষ, এই সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশ, তারা দেশ ছাড়তে শুরু করেছিল। প্রসঙ্গত বলার দরকার, এই পর্বে যেহেতু সাম্প্রদায়িক ব্যাপক রূপ ধারণ করেনি সাম্প্রদায়িকতা, তখন উচ্চ বর্ণের যারা বেশি সচেতন মাইনরিটি তারাই বেশি দেশ ছেড়েছিল। আর হু আর দ্য লোয়ার কাস্ট হিন্দু, তারা কিন্তু তখনও সেখানেই থেকে গিয়েছিল পূর্ববঙ্গে, তাদের ভিটিমাটির সঙ্গে তারা যুক্ত ছিল। এজন্য যাক, এইভাবে প্রথম স্টেজ, ফার্স্ট স্টেজ অফ মাইগ্রেশন ঘটলো 1947 থেকে 1949। আমরা এরপরে আলোচনায় চলে আসবো সেকেন্ড স্টেজের যে মাইগ্রেশন। সেকেন্ড স্টেজ starts from 1950 to 1959। 1950 থেকে 1959 সাল পর্যন্ত এই পর্বে আবার অন্য কারণে মাইগ্রেশন শুরু হয়। কেন? ইস্ট বেঙ্গলে মাইনরিটিদের উপর অন্যরকম পরিস্থিতি নেমে আসে, আতঙ্ক নেমে আসে, ভয়ের, ভীতির, সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির শিকার হতে হয় তাদের। সেই পরিস্থিতির শিকার হয়ে আবার মাইগ্রেশনের গতি বাড়তে থাকে। এই সময় when the refugee problem reached an extreme state, Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, and Liaquat Ali, the Governor General of Pakistan, performed a treaty to resist the massive migration of both the country. According to this treaty, the refugees would be encouraged to go back to their own country and their abandoned properties would be returned to them. অর্থাৎ এই যে নেহেরু লিয়াকত চুক্তি 1950 সালে হলো, এতে দুই দেশ বলল ঠিকই যে তারা তাদের দেশ থেকে চলে আসা রিফিউজিদের আবার নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নেবে এবং সেখানকার হারানো সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এই নেহেরু লিয়াকত চুক্তি, যা দিল্লি চুক্তি, দিল্লি প্যাক্ট নামেও পরিচিত, স্বাক্ষর যখন হলো, ইস্ট বেঙ্গলে কিন্তু মাইনরিটিদের আবার প্যানিক শুরু হলো। বিকজ they felt that after in future they will not be able to leave their country if crisis comes in future. যদি আবার ভবিষ্যতে এমন সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় পূর্ববঙ্গে, তাহলে হয়তো ভারতে তারা আর যেতে পারবে না। এই জন্য দুই দেশ চুক্তি করেছে, লিয়াকত আর নেহেরু চুক্তি করেছেন, হয়তো আমাদেরকে ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য আটকে দিতে চাইছে পূর্ববঙ্গেই। পূর্ববঙ্গে চিরকাল সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে মাঝে মধ্যেই আমাদের মরতে হবে। এই চুক্তির ফলে কিন্তু আবার মাইগ্রেশন শুরু হলো।
সারা বাংলায় পূর্ববঙ্গে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো যে পাকিস্তান এবং ভারত সরকার মিলে স্টপ করে দিচ্ছে আমাদের যাওয়া আসা। এর কিছুদিন পরে আবার দুই দেশ মিলে রাজি হলো, পাসপোর্ট প্রথা চালু করলো। আগে দেশভাগের পর কিন্তু এপারের মানুষ ওপারে, ওপারের মানুষ এপারে যাতায়াতের জন্য পাসপোর্টের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন 1952-তে পাসপোর্ট উভয় দেশ পাসপোর্ট ইন্ট্রোডিউস করলো, তখন আবার ইস্ট বেঙ্গলের মাইনরিটিদের প্যানিক শুরু হলো যে পাসপোর্ট হওয়া মানে হচ্ছে ভবিষ্যতে বিপদে পড়লে আমরা যাতে ইন্ডিয়ায় যেতে না পারি সেই ব্যবস্থা হয়তো দুদেশ মিলেই করছে। এই পাসপোর্টের ভয় আর ইতিপূর্বে দিল্লি প্যাক্ট, এই দুই ঘটনায় আবার ফ্লো অফ মাইগ্রেশন, এই দেশ ত্যাগের মাত্রা খুব বেড়ে গেল। এই যে 50 থেকে 59 এই ফেজে I will refer to a topic on যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। তার বিষয়ে, যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের বিষয়ে আমি কিছু বলবো, যার বক্তব্য থেকে এই সেকেন্ড ফেজের মাইগ্রেশনের একটা কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ল মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাকিস্তান। ল মিনিস্টার হিসেবে এই হিন্দু দলিত নেতা, নমশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, তিনি প্রথম দিকে তার অনুগামী যে দলিত সম্প্রদায়, নমশূদ্র সম্প্রদায়, তাদেরকে নিরাশ করেছিলেন যে তোমাদের ভবিষ্যতে বিপদ কিছু হবে না, পূর্ববঙ্গে আমরা মুসলিমদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে পারবো, ভারতে কারোর যেতে হবে না। কিন্তু we see that in 1950 যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল নিজে আইনমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে বা পালিয়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়ে তিনি একটা পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কাছে, এবং পৃথিবীর দীর্ঘতম পদত্যাগ পত্র বলা হয় এটাকে। 8000 শব্দে লেখা এই পদত্যাগ পত্র। সেই পত্রে তিনি যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ করেছেন তাতে একেবারে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মাইগ্রেশনের কারণটা কি। এই পদত্যাগ, দীর্ঘ পদত্যাগের আমি বিশেষ আলোচনা দিকে যাব না, শুধু কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ করব। যে যোগেন মন্ডল এই পদত্যাগ পত্র লিখছেন যে আইনমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গার খবর পাচ্ছেন, কালশিরা, তারপর আরো এমন অসংখ্য জায়গায়, এবং খবর পেয়ে যখন সেই সব স্পটগুলোতে যাচ্ছেন, গিয়ে দেখছেন তার সম্প্রদায়ের, দলিত সম্প্রদায়ের, নমশূদ্র সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রাম একের পর এক জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, তাদের বাড়ি ঘরগুলো আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রচুর মানুষের মৃতদেহ পড়ে আছে। এবং তিনি খুব সুবিস্তৃতভাবে এটা লিখেছেন, অনেক ঘটনার উল্লেখ করে। এবং ওই সময়ে 1950-49 সাল নাগাদ যে ব্যাপক কমিউনাল রায়টস হয়েছে পূর্ববঙ্গে, এই যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের রেজিগনেশন লেটার থেকে কিন্তু আমরা তা একটা মোটামুটি বিবরণ পাই। সেই রায়টটা খুবই মারাত্মক। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দেখছেন যে ডেড বডিগুলো, হিন্দুদের ডেড বডিগুলো কিন্তু পড়ে আছে, কালকে দাঙ্গা হয়েছে, আজকে ডেড বডিগুলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন। এই দাঙ্গার শিকার হয়ে একের পর এক এই মাইনরিটি ফ্যামিলি পূর্ববঙ্গ ছাড়তে শুরু করে এবং ছেড়ে ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে শুরু করে। There was a great panic, এটা আলোচনা হয়েছে। After 1965, the freedom movement of Bangladesh started. যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হলো, তখন কিন্তু আগের বক্তা উল্লেখ করেছেন এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্ট। এই এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্টের আগেও সম্পত্তি নিয়ে কিন্তু পূর্ববঙ্গে দু একটা আইন হয়েছে, যেখানে পাকিস্তান সরকার বলছে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু যারা হিন্দু বৌদ্ধরা, তারা ইচ্ছে মতো জমি জমা বিক্রি করতে পারবে না। অর্থাৎ সরকার যদি পারমিশন দেয় তাহলেই হিন্দুরা জমি বিক্রি করতে পারবে। এই ঘটনা যেমন আছে, আবার আগের বক্তা উল্লেখ করেছেন 1965 সালে এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্ট, শত্রু সম্পত্তি আইন চালু করে কি করা হয়েছে,
যে যারা ওই সময় তাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি ওইখানটায় রেখে কিছুদিনের জন্য অন্য জায়গায় ছিলেন, ইন্ডিয়ায় ছিলেন তাদের আত্মীয়দের কাছে, তাদের সবাইকে শত্রু হিসেবে ঘোষণা করে তাদের সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ করে নেয়। এই যে সম্পত্তি বিষয়ক ঘটনা, একদিকে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি বিক্রি করতে গেলে সরকারের পারমিশন, এবং মোদ্দা কথা সেই পারমিশন দেওয়া হয় না। আবার এদিকে এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্ট, সেখানটায় তার সম্পত্তিকে শত্রুদের সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনার শিকার হয়ে আবার ফ্লো অফ মাইগ্রেশন শুরু হলো। এর মধ্যে আরো বড় ঘটনা ঘটে গেল এনিমি প্রপার্টির অ্যাক্টের ঠিক আগে ইন 1964। 1964-এ কি হলো, কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদে একটা ঘটনা ঘটলো। সেখানে নাকি হজরত মোহাম্মদের চুল ছিল, রাখা গচ্ছিত চুল। একদিন একটা খবর ঢুকলো যে সেই চুল চুরি হয়ে গেছে। এই চুল চুরির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়, ঢাকা সহ তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক দাঙ্গা হয়ে যায়। এবং এই দাঙ্গার এত ভয়াবহতা ছিল যে ওই সময় ইন্ডিয়া ভারত সরকারকে বর্ডার খুলে দিতে হয় এই মাইগ্রেশনের চাপে। এবং সেই মানুষগুলো কিন্তু দাঙ্গার শিকার হয়ে সবাই নিজের বাড়ি ঘর এমনকি আত্মীয় স্বজন ফেলে যে যেভাবে পেরেছে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। ওই দাঙ্গার শিকার যারা, তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। এমনও ফ্যামিলি পাওয়া যাচ্ছে যে অন্তত 40 বছর পরে ছোটবেলার দুই ভাই বোনের পরিচয় আবার বেরোল নতুন করে। একজন থাকছে জলপাইগুড়িতে, একজন কলকাতায়। ওই দাঙ্গার শিকার হয়ে যেদিন সন্ধ্যায় দাঙ্গা শুরু হয়, যে যেদিকে পেরেছিল পালিয়েছিল। এবারে সেই ছোট দুই ভাই বোন, তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার পথে এক ফ্যামিলি এই ছোট 2 বছরের বাচ্চাকে ধরে চলে গেছে কোথায়, পরবর্তীকালে সে বড় হয়েছে কলকাতায়, যাদবপুরে। আবার তার যে ছোট বোনটি, তাকে হয়তো ধরে নিয়ে চলে গেছে যারা বাঁচানোর জন্য, তাদের আত্মীয় সমেত। সে পরবর্তীকালে বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে সে দিনাজপুরে বাস করছে। এই যে এত ভয়াবহ দাঙ্গা, এই দাঙ্গা ছিল একটা ক্রাইসিস টাইম ইন দ্য লাইফ অফ মাইনরিটি ইন ইস্ট বেঙ্গল। এই দাঙ্গা শিকার হয়ে প্রচুর মানুষ দেশ ছাড়তে থাকে। আর এরপর ওই তৃতীয় পর্যায় যেটা, সেই তৃতীয় পর্যায়টা কেউ 64-65-কে একসঙ্গেই ধরে নেন। এই 64-65-তে যে মাইগ্রেশনটা শুরু হয়, এই মাইগ্রেশনকে অনেকেই তৃতীয় পর্যায়ে ফেলে এর সঙ্গে অন্যান্য আরো কতগুলো ঘটনা যুক্ত করেন। যে ইস্ট বেঙ্গলে ওই সময় লক্ষ্য করা যায় যে মাইনরিটি যারা, তাদের কিন্তু সরকারি সুযোগ সুবিধে, আইনগতভাবে কোনো জায়গায় বাধার কিছু ছিল না, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যেত সরকারি সুযোগ সুবিধে যে কোনো ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত করা হতো। অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ সুবিধার বিষয়টা পাকিস্তানি সরকারের মাধ্যমে হতো। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের অনুপাতে, উচ্চশিক্ষা থাকা সত্ত্বেও তাদের অনুপাতে চাকরি তারা পেত না। উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে বঞ্চিত করা হতো। এই ঘটনাগুলো কিন্তু এই পর্বে এসে খুব প্রকট হয়। এই যে টোটাল যে মাইগ্রেশনের যে ফ্লো চলছে, এই ফ্লোটা একদম চরম পর্যায়ে যায় ইন 1971 or 1970। 1970-এ যখন পাকিস্তানের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো, এই মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু মুসলিম সবাই, বাংলাদেশের এই স্বাধীনতায় হিন্দু মুসলিমের কোনো ভেদাভেদ ছিল না, সবই ঘুচে গেছিল, এক্সেপ্ট ফিউ রাজাকার্স অ্যান্ড আল বদর মেম্বার্স। কিছু রাজা
সেটা 1%-এরও কম, কিন্তু বাকি যে মেজর পার্ট অফ পপুলেশন, তারা সবাই হিন্দু মুসলিম মিলিতভাবেই কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধে নেমে পড়েছিল, এবং সেই মুক্তিযুদ্ধ চরম আকার যখন ধারণ করে, পূর্ববর্তী বক্তা উল্লেখ করেছেন যে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের যে সহযোগিতা, তখনকার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সহযোগিতা করার ফলে রাতারাতি যেভাবে শক্তি পায় মুক্তিযুদ্ধ, এতে কিন্তু হিন্দু মুসলিম একভাবেই ঐক্যবদ্ধভাবেই সেই শক্তিকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম পাকিস্তানের যে সামরিক শাসক, এই সামরিক বাহিনী কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম দিকে বেছে বেছে হিন্দুদের টার্গেট করলো, অর্থাৎ হিন্দু গ্রামগুলোতে তারা ঢুকে পড়লো, একেবারে লৌহ বর্ম পরিহিত অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে একের পর এক গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, এবং একদিক থেকে ট্রিগারের টানে প্রচুর মানুষকে মেরে ফেলতে শুরু করলো। এই যে during the period of freedom movement, এই পর্বে প্রায় বলা হয় 30 Subha sir, are you there? You are disconnected, I think. Subha sir, are you there? স্যারের নেটওয়ার্ক অফ করেছে, স্যার রিজয়েন করবেন। স্যার বেরিয়ে গেছেন, স্যার নেই। ওকে, একটু ওয়েট করি স্যারের জন্য। Participants, please be with us. ম্যাডাম, আপনি একবার কন্ট্যাক্ট করুন স্যারের সঙ্গে। কন্ট্যাক্ট করে দিন একবার। হ্যাঁ, কি হলো, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে না? একদম ডিসকানেক্ট। He's coming back. Actually, as disconnected. Yes, yes, you are audible. Let's start now. Yes. হ্যাঁ সুভাষ, যাই হোক, from 1947 to 71, we see that a large number of minority migrated from East Pakistan or East Bengal to India.
এই পর্বে প্রফেসর নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জি তিনি দেখাচ্ছেন যে 1946 বা 47 থেকে 70 পর্যন্ত যে মাইগ্রেশনগুলো হয়েছে তিনি একটা টেবিল করে তার কজগুলো খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন in 1946 the migration was because of Noakhali riots. In 47 মাইগ্রেশন হচ্ছে কমিউনাল কারণে পার্টিশন। এদিকে তার পরের বছর 48-এ হায়দ্রাবাদে যে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তার প্রতিক্রিয়ায় যে ইস্ট বেঙ্গলে কমিউনাল টর্চার। তারপর দেখাচ্ছেন 1949 দেখাচ্ছেন খুলনা এবং বরিশালে রায়ট। 50-এও একই রকম ঘটনা। 51-তে দেখা যাচ্ছে কাশ্মীর ইস্যুতে যে এজিটেশন, এই এজিটেশনের প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর আবার কমিউনালিজম নেমে আসে। 1952-তে আবার মাইগ্রেশন শুরু হয় সংখ্যালঘুদের। সেখানে তিনি উল্লেখ করছেন ওই সময়ের সংখ্যালঘুর মেন কজ ছিল ইকোনমিক কন্ডিশন অ্যান্ড পাসপোর্ট স্কেয়ার। আবার 1955-তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভাষা আন্দোলন এবং অন্যান্য কিছু সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কারণে ওই সময় হয় মাইগ্রেশন শুরু হয়। 56-তে ইস্ট বেঙ্গলে 56-তে ইসলামিক কনস্টিটিউশন গ্রহণ করা হয়। যখনই ইসলামিক কনস্টিটিউশন চালু হলো সেক্ষেত্রে মাইনরিটি ভাবলো তারা সেখানকার তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে যাচ্ছেন, তাই আবার মাইগ্রেশন শুরু হয়। এবং 1964-তে তিনি উল্লেখ করছেন হজরতবাল ইনসিডেন্ট, যেটা একটু আগে আমি বললাম, হজরতবাল ইনসিডেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গার শিকার হয়ে তাদের দেশ ছাড়তে হয়। ঠিক একইভাবে 70-এ আমরা দেখছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে একদিকে পাকিস্তানি সেনা, আরেকদিকে রাজাকার আল বদর আল শামস সম্মিলিতভাবে সংখ্যালঘুদের উপর টর্চার শুরু করে। এই ফলে কিন্তু ব্যাপক সংখ্যায় এই মাইগ্রেশনটা ঘটে। এবং এই মাইগ্রেশন ঘটে যেটা হলো যে যেখানটায় in 1947 there was 1/3 of total population is Hindu, আর সেখানটায় 1/3 জায়গায় এখন বলা হয়, ঠিক এই মুহূর্তে যদি বলা হয় হয়তো 4 বা 5%, কিন্তু 1971 পর্যন্ত যেহেতু আমাদের টাইম পিরিয়ড, তখন দেখা যাচ্ছে যে 14% ধারে কাছে নেমে আসছে হিন্দু পপুলেশন এই মাইগ্রেশনের কারণে। এই যে মাইগ্রেশন ঘটলো, বাংলাদেশের গবেষক সালাম আজাদের বেশ কিছু বইপত্র তিনি উল্লেখ করেছেন সেখানটায় যে এই যে পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘুদের যে অবস্থা, এই অবস্থার কোনো প্রয়োজন ছিল না। পূর্ববঙ্গে এই সংখ্যালঘু যারা ছিল তারা সেখানকার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি আরো সমৃদ্ধ করতে পারত। একটু আগে পূর্বতন বক্তা যিনি বলেছেন, যাদের নাম করেছেন অনেক বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক পশ্চিমবঙ্গে আছেন, যাদের মূল শিকড়টা হচ্ছে পূর্ববঙ্গে, যে পূর্ববঙ্গ সমৃদ্ধ হতে পারত, কিন্তু তা না করে এই তাদেরকে তাড়ানোর ফলে ফোর্সড মাইগ্রেশন, তাদেরকে জোর করে এইভাবে দেশত্যাগী করার ফলে কিন্তু সেই বাংলাদেশি বরং ক্রমাগত নিঃস্ব হয়েছে বলে সালাম আজাদ মনে করেন। তিনি লিখছেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে বঞ্চনা করা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি এই বৈষম্য, বঞ্চনা ও নির্যাতনের পরিকল্পিত ইতিহাস তাদের ভবিষ্যৎকে করে তুলেছে অনিশ্চিত। দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে পরিকল্পিতভাবে করে তোলা হয়েছে বিজাতীয় ও শত্রু ভাবাপন্ন। মনকে গড়ে তুলছে উদ্বাস্তুর চেতনায়। ক্রমেই হিন্দুরা এদেশে হয়ে পড়ছে পরবাসী। দেশের অনেকগুলো কর্মক্ষেত্র এই সম্প্রদায়ের জন্য অলিখিত নিয়মেই বন্ধ। হিন্দুরা এদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বেচ্ছাসেবী, নির্বাচনে ভোটার মাত্র, দেশ শাসনে দর্শক মাত্র।
নীতি নির্ধারণে নিষিদ্ধ, অস্তিত্বে অপাঙ্ক্তেয়, চাকরিতে নিম্ন স্তরের জীব, প্রশাসনে অনাকাঙ্ক্ষিত ও তাচ্ছিল্যের শিকার, সামাজিক জীবনে ভাসমান, নাগরিক ও ধর্মীয় জীবনে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, মনোজগতে সার্বক্ষণিক যুদ্ধ সংঘাতে যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় এক একজন পরাজিত সৈনিক হিসেবে তারা পলায়নী মনোবৃত্তিতে আচ্ছন্ন। অথচ শিক্ষার হারে, প্রজ্ঞায়, বুদ্ধি বিবেচনায়, শক্তিতে, চারিত্রিক দৃঢ়তায়, দেশপ্রেমে, রাজনৈতিক ত্যাগ তিতিক্ষায় এরা কর্মদক্ষ। আর প্রাচুর্যে, সংযমে, মুক্তি সংগ্রামীর ত্যাগে, সাংস্কৃতিক চর্চায় এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় অগ্রণী। মুক্তিযুদ্ধে তাদের ত্যাগ, আত্মনিবেদন সংখ্যানুপাতের চেয়ে অনেক বেশি। এদেশের একজন হিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবে না যে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে রাজাকারের ভূমিকা পালন করেছে। তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশে কেন এই বৈষম্য? প্রশ্ন তুলেছেন সে দেশের এখনকার এ যুগের গবেষক সালাম আজাদ। তার একটা হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশ ত্যাগ করছে ওই বই থেকে একটা উপসংহারের কোট করে আমি আমার এই বক্তব্য এখানে ইতি টানব। তিনি লিখছেন একদম শেষ দিকে, ওই বইয়ের শেষ দিকে, যে এভাবে বিভিন্ন কারণে প্রতিদিন পূর্ব বাংলার হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ নিহত হচ্ছে, নির্যাতন অত্যাচার ভোগ করছে। তারপর তারা ভারতে চলে আসছে। সাত পুরুষের ভিটেমাটির প্রতি গভীর মমত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও তারা আর সে দেশে ফিরে যেতে পারেন না। আবার তিনি লিখছেন, আমি কোট করছি, এই বৈষম্য ও নির্যাতনের ক্ষত নিয়ে এদেশের নাগরিক চলে যাচ্ছেন। এ কার লজ্জা? আমার, আপনার, এদেশের প্রতিটি মানুষের প্রচন্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেউ আর ফিরে আসে না তার জন্মভূমিতে, তার পূর্বপুরুষের ভিটায়। তারপরেও কেউ কেউ আসেন, বেড়াতে আসেন। যেমন এসেছিলেন মৃণাল সেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ফরিদপুরে তার জন্ম, বাল্যকাল ও কৈশোর কেটেছে। মৃণাল সেন যখন কয়েক দশক পরে নিজের জন্মভিটায় পা রেখেছিলেন, তখন তিনি নিজেকে সংযত রাখতে পারলেও তার বোন প্রয়াত রেবা সেনের স্মৃতিস্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি। শিশুর মতো ঢুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। এদেশ থেকে যে সকল হিন্দু চলে গেছে তাদের প্রত্যেকের একই রকম স্মৃতি, এরকম ভালোবাসার স্থান, এরকম রেবা সেন বুকের ভিতরে ঢুকরে কেঁদে উঠে অহর্নিশ। ধন্যবাদ সকলকে। আমি আমার এই ছোট্ট টাইমের মধ্যে ছোট্ট একটা বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আমি বিষয়ে মোটেই খুব পণ্ডিতই, আমার ভুল ত্রুটি অবশ্যই মার্জনা করবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ স্যার সুভাষ বিশ্বাসকে, অনেক ধন্যবাদ আপনার মনোগ্রাহী আলোচনার জন্য। এবং আজকের দুই বক্তা আমাদেরকে ভীষণভাবে এনলাইটেন করেছেন এবং আমি আশা রাখছি যে ভবিষ্যতে আপনার এরকম অনেক গ্রাহী আলোচনা শুনবো। তো ততক্ষণ আমরা আমাদের কাছে অনেকগুলোই প্রশ্ন এসেছে, তো দু একটি আমরা হয়তো নিতে পারবো বা তিনটি। সুভাষবাবু সঙ্গে আছেন? হ্যাঁ, আছি। হ্যাঁ, সমিত কর্মকার জানতে চাইছে যে এখনো বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ মানুষ ভারতে চলে আসছে, এই উদ্বাস্তু সমস্যা চলছে এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় এর প্রভাব সব থেকে বেশি এবং সমস্যাও সবচেয়ে বেশি। এই সমস্যায় বর্তমান সরকারের ভূমিকা কি? বর্তমান সরকার বলতে কোন দেশের সরকারের কথা বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ না ভারতের? সেটা উনি উল্লেখ করেননি। আচ্ছা, আমি ধরে নিলাম বাংলাদেশের সরকারের বিষয়টি বলা হচ্ছে। বিষয়টা হচ্ছে, আমরা একটা টাইম পিরিয়ড ধরেছি ঠিকই 1947 থেকে 71,
কিন্তু পূর্ববঙ্গের বা বাংলাদেশের এই মাইনরিটিদের ব্যাপারটা দেখলে সেই 71-এর টাইমটা কোনো ফ্যাক্টর না। 71-এর পরে কিন্তু পূর্ববঙ্গে মানে বাংলাদেশে সামরিক শাসন চলেছে। জিয়াউর রহমান, তারপর মোহাম্মদ এরশাদ, তাদের আমলেও কিন্তু বিভিন্ন প্রান্তে সাম্প্রদায়িকতা চলেছে। এবং পূর্ববঙ্গে বা বাংলাদেশে সমাজ রাজনীতিটা একটু অদ্ভুত ধরনের। সেখানটায় ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং উদারতার যেমন একটা প্রচন্ড শক্তি আছে, প্রচুর মানুষ আছেন যারা একসঙ্গে সহাবস্থান করতে চান। যখন দাঙ্গা শুরু হয় তখন কিন্তু ওই হিন্দুদের রক্ষার জন্য সেই মুসলিম সম্প্রদায় তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছেন, খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন, এটা যেমন আছে। আবার পাল্টা সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটাও একটা গোষ্ঠীর মধ্যে খুব তীব্র। তারা যেমন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানপন্থী ছিল রাজাকাররা, আল বদর আল শামস। এবার এই যে ব্যাপারগুলো, যে 71-এর পরেও যদি আমরা সে দেশের রাজনীতি দেখি, সেখানটায় এই ব্যাপারটা থেকেই যায়। একটা অংশ চাইছে যে আমরা একসঙ্গে সহাবস্থান করব, কিন্তু আরেকটা অংশ সাম্প্রদায়িকতা চালাচ্ছে। আমরা যদি গত 4 বছরের বিষয়গুলো দেখবো পূর্ববঙ্গে বেশ কতগুলো মন্দিরে পুরোহিত খুন হয়েছেন। এই কমিউনাল কারণ, পুরোহিত, ঠিক আছে, পুরোহিতদের রাতের অন্ধকারে এসে কে বা কারা খুন করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এবার এটা তো দুষ্কৃতির ব্যাপার। সব মানুষ সেখানকার মেজরিটি যে সবাই চাইছে তা কিন্তু না, কিন্তু যারা এটা চাইছে বা যারা করছে তাদের জন্য কিন্তু সংখ্যালঘুরা থাকতে পারছে না। যার ফলে কি হয়েছে, প্রতিনিয়ত সেখান থেকে মাইগ্রেশন চলছে, যেটা নাকি আগের বক্তা উনি খুব সুন্দর উল্লেখ করেছেন। আব্দুল বারকাত ঢাকা ইউনিভার্সিটি, সম্ভবত উনি ইকোনমিক্সের প্রফেসর, তিনি তার একদম শেষ গবেষণায় দেখাচ্ছেন যে যদি এইভাবে চলতে থাকে, যদি সেখানকার মাইনরিটিদের নিরাপত্তা সরকার এবং সমাজ দিতে না পারে, যদি এইভাবেই চলতে থাকে শত্রু সম্পত্তি আইন, সাম্প্রদায়িকতা, দাঙ্গা, বৈষম্য, তাহলে এইভাবেই প্রতিদিন হিন্দুরা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাবে এবং আগামী কয়েক দশকের মধ্যে পূর্ববঙ্গে বা বাংলাদেশে হিন্দু পার্সেন্টেজ 0-তে পৌঁছাবে। এবার এই যে 0-তে পৌঁছানো, যদি সরকারের কথা বলা হয়, দেখা যাবে সেইখানে এখন যে সরকার আছে তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশে কোনো সরকার দেখা যায় যখন জামাতি ইসলামীদের সঙ্গে জোট করে সরকার চালাতে হয়, তখন কিন্তু এই ধর্ম নিরপেক্ষতা সবসময় তারা ধরে রাখতে পারে না। যখন সরকার পরিবর্তন হবে তখন সংখ্যালঘুদের উপর হয়তো আবার কোনো জায়গায় সাম্প্রদায়িকতা বাড়বে এবং সেই ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে সরকারি পুলিশ সেটা দেখেও না দেখার ভান করে, আর যার ফলে তাদের দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়। সরকার কি চাইছে তার উপর নির্ভর করে সেখানে সংখ্যালঘুরা থাকবে কি দেশ ছাড়বে, এই হচ্ছে বিষয়। মিন্টু দাস কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে প্রশ্ন করছে, সে বলছে উদ্বাস্তু সমস্যায় সমকালীন দুই দেশের ভূমিকা কি ছিল এবং সমকালীন চলচ্চিত্র সাহিত্যের উপর তার কি প্রভাব পড়েছিল? সমকালীন দুই দেশ মানে তো ভারত আর পাকিস্তান। উদ্বাস্তু সমস্যায় ভারত আর পাকিস্তানের দৃষ্টিগত পার্থক্য তো ছিলই, এমনকি ভারতের ক্ষেত্রেও এ প্রান্তের ও প্রান্তের পার্থক্য ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন বলি, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হিন্দু আর শিখ সংখ্যালঘুরা খুব দ্রুত 2-1 বছরের মধ্যেই তাদের নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে পাঞ্জাবে বা অন্যান্য জায়গায় চলে আসে। আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে কিন্তু এক মুহূর্তে তারা আসেনি, প্রায় কয়েক দশক ধরে এসেছে। এই একটা পার্থক্য যেমন আছে, তেমনি ভারত সরকারের দিক থেকে পার্থক্য ছিল দৃষ্টিভঙ্গির, যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা এসছে তাদের জন্য সরকার, জওহরলাল নেহরু সরকার সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, ত্রাণ পুনর্বাসন ওরা যা পেয়েছে, বাঙালি রিফিউজিরা তার কিছুই পায়নি বলতে গেলে, সামান্য। সরকার চেয়েছিলেন, প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মার্জিনাল ম্যানের বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, অথবা রঞ্জিত রায়ের ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ, তারা দেখাচ্ছেন যে জওহরলাল নেহরু চাইছেন এখানকার বাঙালি রিফিউজিদের শুধু যেন পূর্ববঙ্গে আবার তাড়িয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। এখানে যেমন এই পার্থক্য, তেমনি পাকিস্তানেও পার্থক্য ছিল। পার্থক্য কেমন? যেমন 1950 সালে যে নেহেরু লিয়াকত চুক্তি হলো, যে তারা নিজেরা নিজেদের সংখ্যালঘুদের মানে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে নেবে এবং দেশের
তাদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে। ভারত সরকার কিন্তু সেই চুক্তির পর তা পালন করলো, অর্থাৎ এখান থেকে যে মুসলিমরা সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়ে পাকিস্তানে চলে গেছিল, তারা যারা ফিরে এসছে, জওহরলাল নেহেরু সরকার চুক্তির দায়বদ্ধতা নিয়ে কিন্তু তাদেরকে সরকারি দিক থেকে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন ফিরিয়ে দিতে, তাদের জমি, তাদের জীবনের নিরাপত্তা। কিন্তু এই চুক্তির কোনো দায়, চুক্তি সই করার পরেও কোনো দায় পাকিস্তান সরকার নেয়নি, যার ফলে পাকিস্তান থেকে যারা যিনি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ফেলে যারা চলে এসেছিল, তারা চুক্তির পর আশা করেছিল যে ওখানে ফিরে গেলে জীবন, ধর্মের নিরাপত্তা পাবে, সম্পত্তি ফিরে পাবে। তা কিন্তু হয়নি। অর্থাৎ সেই দেশের সরকার চুক্তি সই করলেও চুক্তি পরে পালন করেনি, যার ফলে ওখান থেকে আসা রিফিউজিরা আর ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন ছিল না। এ হচ্ছে দুটো দেশের দৃষ্টিগত পার্থক্য আর কি। আচ্ছা, আমি এখানে প্রফেসর অলোক ঘোষকে দেখতে পাচ্ছি। স্যার, দেরিতে হলেও আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনি আমাদের জয়েন করেছেন, অনেক ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আর একটা লাস্ট প্রশ্ন আছে যে উদ্বাস্তু সমস্যা বাংলার রাজনীতিতে কি প্রভাব ফেলেছিল? বাংলার পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সেই যে 1947-এর পর থেকে, তখন থেকে তো প্রভাব চলছে, এখনো তার প্রভাব দেখছি আছে। একেবারে অল্প কথায় বলতে গেলে যে প্রথম পর্বে মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ের আমলে উদ্বাস্তুরা এসে প্রথম কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থাকতে শুরু করে, কিন্তু ত্রাণ পুনর্বাসন নিয়ে যখন তাদের ক্ষোভ ক্রমাগত বাড়তেই থাকে, তখন বামপন্থী দলগুলো উদ্বাস্তুদের পক্ষ নিয়ে তাদের দাবি দেওয়ার প্রতি সমর্থন জানাতে থাকে, আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। এবং যখন উদ্বাস্তুরা দেখছে যে আমাদের হয়ে কথা বলে তো দেখছি বাম দলগুলি, অন্যরা তো কথা বলে না, যার ফলে ওই সময় থেকে দ্রুত এই উদ্বাস্তু ভোট ব্যাংকটা এই বাম দলগুলির দিকে যেতে শুরু করে এবং ক্রমাগত তাদের ভোটের পার্সেন্টেজ বাড়তে বাড়তে আমরা দেখি 1977 সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। এই যে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় আসা, অবশ্যই এক্ষেত্রে উদ্বাস্তু ভোটের তো একটা বড় ভূমিকা ছিলই, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী যে জেলাগুলো, এই জেলা বেশ কটা জেলায় দেখা যাবে ইস্ট বেঙ্গল থেকে আসা পপুলেশনে কিন্তু ওরা মেজরিটি। এদের যে ভোট, এখানকার যে আসন, এখানে যারা জিতবে তারাই সরকার গঠন করবে, পপুলেশন যেহেতু বেশি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, 24 পরগনা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ইত্যাদি জেলাগুলোতে। তা এই রিফিউজি ভোট ব্যাংকের উপর ভিত্তি করে বামফ্রন্ট কিন্তু 77-এ ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয় এবং তারপরে যখন তাদের বিদায় হয়, আমরা দেখছি এই রিফিউজি ভোট যাতে দখল করা যায় তার জন্য পরে সরকারে কিন্তু বিভিন্নভাবে এই চেষ্টা করেছে এবং এই বেলগুলোতে, রিফিউজি অধ্যুষিত জেলাগুলোতে পরে সরকারও কিন্তু আসন বেশি পেয়েছে, অর্থাৎ এই ভোটটা বলা যায় এই দিকে গেছে। এবং রাজনীতিতে যে তাদের যে প্রভাব যে আছে সেটা কিন্তু আরো খুব বড়ভাবে বোঝা যায় যখন আমরা দেখি প্রায় সব দলই কোনো না কোনো সময়ে মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে তাদের আশীর্বাদের জন্য গিয়ে পা মারান। সেক্ষেত্রে সিপিএম এর সময় সিপিএম ছিল, পরবর্তীকালে সরকারও ছিল, অন্যান্য পার্টিও ছিল, আছে, তারা কিন্তু সেইখানটায় একটু যোগাযোগ রাখেন যাতে কিনা ওই কমিউনিটির ভোট অন্তত আমরা পেতে পারি। সেই কমিউনিটি কিন্তু হচ্ছে উদ্বাস্তু কমিউনিটি, মতুয়ারা। অতএব তাদের প্রভাব তো আছেই এই রাজনৈতিক পালাবদলে। আমাদের কাছে আরো অনেক প্রশ্ন রয়েছে কিন্তু সময়ের অভাবে আমরা সেগুলো নিতে পারছি না। ধন্যবাদ ডক্টর সুভাষ বিশ্বাসকে আমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া এবং এত সুন্দর মানব্য উপস্থাপনার জন্য, এবং সত্যি আমরা ভীষণভাবে সমৃদ্ধ হয়েছি এবং আবারও আপনাকে শুনবো এই আশা রাখছি। আবারও শ্রীপদ সিং কলেজের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ সবাইকে, কলেজের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আমাদের স্যার অধ্যাপক অলোক কুমার ঘোষকে, তিনি ছিলেন আমাদের সঙ্গে। ধন্যবাদ সবাই, নমস্কার। Now I would like to invite Dr. Rajkumar Kothari from Vidyasagar University to present his deliberation. So before I request, I should express my thankfulness to sir. You have consented, you have given your consent, and you have joined us, and you are with us from the very beginning. Thank you, sir, and
with a short introduction of Dr. Rajkumar Kothari, I will invite him. Dr. Rajkumar Kothari is currently the professor and former head of the Department of Political Science and Science at Vidyasagar University, West Bengal. He did his MPhil from the School of International Studies, Pondicherry University, and completed his PhD under the Fond Foundation program in International Relations from the Department of Civics and Politics from the University of Mumbai. He also completed 2-year diploma course in Russian. He has published more than 30 research articles in various reputed journals, edited volumes and newspapers from India and abroad. He has also published 8 books till date. I will mention a few from Communism to Democratic Freedom, Perestroika and New Thinking of Mikhail Gorbachev, India-Russia relations in the post-Soviet years, emerging challenges and new prospects. His edited volumes include India's foreign policy in the new millennium, emerging India as a global player, growing ties and challenges, and the list is a long one. With this short introduction, I invite Dr. Rajkumar Kothari to come to our web desk. Sir, Yes, over to you. good evening. Am I audible? Yes, sir, clearly. Yes, a very good evening. And at the very outset, I congratulate and thank the administration and authorities of both the colleges for inviting me and giving me this opportunity to make my presentation on a very interesting and important topic, what I consider. And at the same time, I would congratulate the college authorities, both the colleges, that it's a long, prolonged 7 days program, a series of lectures undertaken during this COVID-19 pandemic period. It's indeed a great effort. It requires a great effort on the part of the organizers. So I understand the amount of efforts, energy and patience you are having and putting in making this program a grand success. Before I start, I have Sir, please unmute your video, sir. My video is unmuted already. You can't hear me? ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে Sorry, sir. My apology. I forgot to mention the topic. Should I? Yes, carry on. Yeah, sir will be sorry for the mistake. Sir will be talking on linkage between globalization and human rights, perspective of the developing world, and I think the topic will be very interesting. Sir, please start. Yes, you are audible, sir. Yes, audible. So thank you and thank both the colleges for organizing this wonderful webinar program, 7 days long series of lectures. And today, prior to my lecture, 2 distinguished paper presenters made their presentation on 2 different and very interesting topics. But as far as my presentation goes, it relates a bit to the contemporary period, that is international relations discipline. And I shall be focusing on the linkage between globalization and human rights. So to be more precise and specific, that as far as today's lecture series concerned, this topic doesn't fit into exclusively into that program. But anyway, my presentation is based on contemporary developments last 3-4 decades in the field of globalization. And as far as my presentation is concerned, I have divided into 4 parts. In the first part, I shall be talking a few words about globalization. Second part, I shall be talking about a few words about human rights. And in the third part, I shall be presenting the linkage between globalization and human rights, taking into account the developments across the globe during last 3 decades or so.
And in the fourth part, that I shall be very brief, that is my findings. Now, regarding globalization, it is a very common term. It is very widely and extensively used in the discipline of international relations and other ways also. So, as far as globalization is concerned, my focus will be mainly on economic globalization, because there are several facets of globalization. There is economic globalization, there is cultural globalization, there is political globalization, and so on and so forth. As far as my linkage between globalization and human rights, this particular title is concerned, I shall be focusing on linkage between economic globalization and human rights. Now, the globalization means a kind of interconnectedness that leads to a shrinking world. You know, because of the advancement and rapid progress in the field of technology, science, and so on and so forth, the world is becoming increasingly interconnected and shrinking. And the very fact that today in the virtual mode we are holding this webinar series, lecture series, this is also part of technological development, and across the globe people are connected. They can easily get connect because of the advancement in the field of technology and science. So this is the contribution, extensive contribution of globalization. And because of globalization, because of technological developments, the integration between and among the people, among the states across the globe has become a close reality. But at the same time, we have to take into account the fact that when we talk of economic globalization, of course, this is a highly uneven process. Globalization is an uneven process because far from creating a more cooperative world, we are increasingly and gradually moving towards a world where differences, economic differences in terms of living standard, in terms of GDP and many things, that there is huge gap between the rich states and the poor states at the global level. And then within the states also, there is this disparity growing. So this is, I consider, the important outcome of globalization. Then when we talk of globalization as a concept, basically Baylis and Smith, these authors, they extensively talk about two important dimensions of globalization when we talk of globalization as a concept, that is hyper-globalists on the one hand and globalists on the other hand. Hyper-globalists, they view this globalization from different perspective, and globalists, they view globalization from another perspective. When we talk of hyper-globalists, they argue that globalization brings about the demise of the sovereign nation state, as global forces undermine the ability of the governments to control or manage their own economies and societies. So that means that sovereign nation states, their authority is undermined when we look at globalization from hyper-globalist perspective. And globalists, in contrast, they reject the idea of globalization as global only. And according to them, states and geopolitics remain the principal agents in the contemporary international system. That means they mean to say that they suggest that despite the fact that globalization as a process has begun much ago, a long time ago, that is late 80s onwards, but still in 21st century, these states remain the principal agents. So despite the fact that globalization has reached and spread across the globe. And now critics, they add a new dimension to globalization, and according to them, that is globalization, they relate globalization to poverty. Critics, they relate globalization to debt, unemployment, privatization, monopoly of medicine, patents,
deterioration of human rights such as impoverishment and lowering standard of living, increasing inequality, lack of basic needs such as food, clean water, housing, illiteracy, so on and so forth. And those who support the process of globalization, they argue that resistance to it leads to stagnation. মানে কোনোভাবেই গ্লোবালাইজেশনকে যদি বাধার সৃষ্টি করা হয় বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে, তাহলে সারা পৃথিবীতে তার যে উন্নয়নের যে গতি সেটা স্তব্ধ হয়ে যাবে। So they talk about the fact that globalization, if we resist the process of globalization, then this would lead to stagnation. And so obviously there is positive and negative effects of globalization, and to my mind adverse effects of globalization are too many, because in the present world, in the international system, the states are divided into basically roughly three categories: developed states, developing states, and underdeveloped states. Because at the outset of today's program, Honorable Principal Sir was talking about that India, to which category it belongs. So does it belong to a developed category? Does it belong to the developing world, or so on and so forth? But I think India is very much still a developing country, because a long way to move forward before we are included into the developed world tag. Now the fact is that in India there are several negative effects of globalization has taken place, but I will skip several points due to the shortage of time. But right to education has been adversely affected by the privatization policies, not only in India but in many parts. But at the same time, restricted globalization that leads to inviting foreign institutions into our land depending upon our choice. Say, for example, Oxford, Cambridge, Harvard University, the present government has been considering inviting these institutions into our country. So again, as I said, there are positive and negative facets of globalization. But when we talk of rapid globalization process, then obviously that means the role of the government, national government, is reduced, because more globalization leads to more privatization and more inviting foreign direct investment and so on and so forth. That means economic activities across the globe are largely controlled by private agencies, multinational, transnational corporations, rather than the national governments. So as a result, what happens is if we put more emphasis on globalization, that means the role of the national government is squeezed. So when we talk of human rights, we have to keep in mind this background of globalization. Now let me say a few words about human rights, that how do we view human rights. And again, this is a very important and interesting concept in the discipline of international relations, and all of us are very much familiar with the word human rights. মানবাধিকার বিষয়টা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, এবং মানবাধিকারের একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া আছে বা বলা হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে হিউম্যান রাইটস আর দি রাইটস এ পারসন সিম্পলি এনজয়স বিকজ হি অর শি ইজ এ হিউম্যান বিইং। মানে একজন হিউম্যান বিইং হিসাবে আমাদের কিছু অধিকার রয়েছে, সেই অধিকারগুলোকেই আমরা মানবাধিকার বলে treat করছি। Human rights are those basic standards without which people cannot live with self-respect and dignity. মানে আমাদের সম্মানের সঙ্গে, মর্যাদার সঙ্গে, উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে যাতে পৃথিবীতে বাঁচতে পারি, সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যাতে বাঁচতে পারে,
তার জন্য ন্যূনতম কিছু অধিকার, সেগুলোকেই আমরা হিউম্যান রাইটস বলছি বা মানবাধিকার বলছি। এবং হিউম্যান রাইটস আর হেল্ড বাই অল পারসনস ইকুয়ালি, ইউনিভার্সালি অ্যান্ড ফরএভার। এবং সমস্ত মানুষই সারা পৃথিবীতে এই হিউম্যান রাইটসটাকে সমানভাবে এনজয় করবে, এবং এটা সারা পৃথিবী ব্যাপী এবং ফরএভার, এটা সব চিরদিনের জন্য, চির সময়ের জন্য। এবং কিছু নির্দিষ্ট ফিচার্স রয়েছে হিউম্যান রাইটস এর, যেটা আমি পার্টিকুলারলি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলছি, যে হিউম্যান রাইটস আর ইনএলিয়েনেবল, হিউম্যান রাইটস আর ইনডিভিজিবল, হিউম্যান রাইটস আর ইন্টারডিপেন্ডেন্ট। ইনএলিয়েনেবল বলতে আমরা বলছি যে এই অধিকারগুলো এতটাই গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, ন্যূনতম মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে অধিকারগুলোর কথা বলছি, যে এগুলোকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। দিস রাইটস আর ইন্টিগ্রাল পার্ট, they cannot be parted with. Indivisible, and you cannot be denied of these rights. এবং তার সঙ্গে সঙ্গে when we talk of interdependent, that means all human rights are part of a comprehensive framework of rights. Human rights ছাড়াও পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের অধিকার রয়েছে, যেমন আমাদের দেশে মৌলিক অধিকার রয়েছে। সেই মৌলিক অধিকার মানে মানুষের সমস্ত ধরনের অধিকারের একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট হচ্ছে হিউম্যান রাইটস, এবং সেই কারণে এটা in a sense this is interdependent in nature. So human rights are inalienable, indivisible and interdependent in nature. এবং হিউম্যান রাইটস এই ধারণাটা আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আজকে আলোচনা করছি, কিন্তু পৃথিবীতে এই হিউম্যান রাইটস এর ধারণাটা বহু পুরনো। বহু সময় থেকেই আমরা দেখছি যে হিউম্যান রাইটস এর ধারণাটা চলে আসছে। এমনকি ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই, বহু শতাব্দী আগেও পৃথিবীতে এই হিউম্যান রাইটস এর বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেমন সে ফর এক্সাম্পল হিন্দু ভেদাস, দেন ব্যাবিলন কোড অফ Hammurabi, then the Bible, the Quran, the Analects of Confucius are the oldest written sources that address the question of people's duties, rights and responsibilities. সুতরাং এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে হিউম্যান রাইটস সম্পর্কে অনেক কথা বলা আছে, মানুষের রাইটস সম্পর্কে, মানুষের ডিউটিস সম্পর্কে। কিন্তু একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে হিউম্যান রাইটস আলোচনা করছি, একটা নির্দিষ্ট ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে হিউম্যান রাইটস, আমরা সেটা দেখি 1215 সালের ম্যাগনা কার্টা in 1215. Then we see the English Bill of Rights 1689, then French Declaration on the Rights of Man and Citizens in 1789. These are some of the one after another developments in major instruments that have given a proper shape to the conceptual framework of human rights, what it is today. And this apart, the US Constitution and the Bill of Rights 1791. This is a major development in the field of human rights. So Magna Carta, English Bill of Rights, French Declaration on the Rights of Man and Citizen, then the US Constitution and the Bill of Rights. এই সমস্ত ডকুমেন্টস গুলো হিউম্যান রাইটস কে একটা ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। এবং আমরা দেখছি যে কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখতে হবে যে এই ডকুমেন্টস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হিউম্যান রাইটস এর ক্ষেত্রে। অ্যাট দি সেম টাইম এগুলো কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ ডকুমেন্টস নয়। দিস ডকুমেন্টস আর নট এট অল কম্প্রিহেন্সিভ। এবং কেন কম্প্রিহেন্সিভ নয় এই অর্থে বলছি যে এই ডকুমেন্টস এর মধ্যে অনেক ল্যাকুনা রয়েছে, লুপহোলস ছিল। সো বেসিক্যালি সে right to women's participation in women's voting rights, this was not part of these documents. Then people of color and member of certain social, religious, economic and political groups, they were deprived of their basic rights as far as these documents were concerned. Then oppressed people throughout the world have been widely, deeply, what should I say? They were not part of these many of these documents. So gradually, on incrementally, over the years, over the centuries,
the concept of human rights has become more comprehensive, and today in the 21st century we see it as an inclusive concept. সুতরাং ম্যাগনা কার্টা বা ইংলিশ বিল অফ রাইটস বা ফ্রেঞ্চ ডিক্লারেশন বা ইউএস কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দি বিল অফ রাইটস এগুলো কিন্তু কম্প্রিহেন্সিভ ডকুমেন্ট হিসাবে আমরা ট্রিট করতে পারবো না, কারণ এর মধ্যে অনেক খামতি রয়েছে, অনেক ঘাটতি রয়েছে। এবার চলে আসছি 20th সেঞ্চুরিতে। 20th সেঞ্চুরিতে কিছু ডেভেলপমেন্ট, যেটা আই শ্যাল বি ভেরি ব্রিফ। ইন দ্য 20th century, 1919, International Labour Organization came into being, and this International Labour Organization was established to oversee treaties protecting workers with respect to their rights, including their health and safety. Then 1945, in San Francisco, 51 nations adopted the United Nations Charter, a document that set forth the United Nations goals, functions, and responsibilities. সুতরাং বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখছি যে 1919 সালে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে হিউম্যান রাইটস এর জন্য একটা নতুন ধরনের ভাবনা, নতুন ধরনের আবেগ তৈরি হচ্ছে। দেন 1945-এ ইউনাইটেড নেশনস তৈরি হওয়ার পরে পৃথিবীতে একটা নতুন ধরনের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে হিউম্যান রাইটসকে আমরা তুলে ধরছি। এবং পার্টিকুলারলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে চার্টার, আর্টিকেল 1 of the UN Charter, that states that one of the major aims of the United Nations has been to achieve international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, language, or religion. সুতরাং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের 1 নম্বর ধারায় এখানে কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর প্রসঙ্গটা খুব ভালোভাবে উল্লেখ করা রয়েছে, এবং সারা পৃথিবীতে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো এই হিউম্যান রাইটস কে রেসপেক্ট করবে এবং ফান্ডামেন্টাল ফ্রিডমস, মানুষের যে মৌলিক অধিকারগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে ভোগ করতে পারে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এই বিষয়টা মাথায় রেখেই কমিশন অফ হিউম্যান রাইটস তৈরি হয়েছে, এবং তারপরে ইন্টারন্যাশনাল বিল অফ হিউম্যান রাইটস তৈরি হয়েছে। সুতরাং গ্র্যাজুয়ালি আমরা দেখছি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরবর্তী সময়তে হিউম্যান রাইটস এর গুরুত্বটা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে এটা সারা পৃথিবীতে আরো বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, এবং একটা কম্প্রিহেন্সিভ ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাচ্ছে আমরা দেখছি। সুতরাং আমি থার্ড পার্টে আসবো আমার আলোচনার এবারে, সেটা হচ্ছে যে লিঙ্কেজ বিটুইন গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস। তাহলে বিশ্বায়নের যে প্রক্রিয়া সারা পৃথিবীতে, বিশ্বায়ন বলতে আমি আগেই বলেছি আমি অর্থনৈতিক দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। সো কোরিলেশন বিটুইন ইকোনমিক, গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস, অর্থাৎ আমরা আজকের পৃথিবীতে এই 21শ শতাব্দীতে এই কোরিলেশনটাকে কিভাবে দেখছি সেই প্রসঙ্গটাকে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। এবং আলোচনাটা করতে গিয়ে একটা প্রশ্ন দিয়ে আলোচনাটা আমি শুরু করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে উড গ্লোবালাইজেশন এনহান্স দি ইমপ্লিমেন্টেশন অফ হিউম্যান রাইটস অ্যাজ স্টেটেড ইন দি ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস? অর্থাৎ বিশ্বায়ন কি পৃথিবীতে মানবাধিকারকে সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াটা কি গুরুত্বপূর্ণ, বা বিশ্বায়ন কি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে? I repeat the question in English. Would globalization enhance the implementation of human rights as stated in the Universal Declaration of Human Rights? এটা একটা নাম্বার 1। এবং এই কোয়েশ্চেনটাকে যদি উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি আমরা, যে বিশ্বায়ন হিউম্যান রাইটস কে প্রমোট করছে বা কতটা করছে বা করছে না, তাহলে আমরা দেখব যে টু ডিফারেন্ট এক্সপ্লানেশনস, দুটো ভিন্ন ধরনের এক্সপ্লানেশন আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছি। Number 1 is globalization is conceived as turning the whole world into one global village. If we consider this as the ideal definition of globalization, then obviously we have to view human rights from one particular angle. And then if globalization is conceived as turning the whole world into a global market for goods and services, সারা পৃথিবীতে গ্লোবালাইজেশন যেটা হচ্ছে সেটা কি গুডস এন্ড সার্ভিসেস বা একটা মার্কেটকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্যই
গ্লোবালাইজেশনটা হচ্ছে। সুতরাং এই হিউম্যান রাইটস এর সঙ্গে গ্লোবালাইজেশনের সম্পর্কটা বুঝতে গেলে আমাকে আগে বুঝতে হবে যে আমি কোন বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছি। গ্লোবালাইজেশনটাকে কি গ্লোবালাইজেশন ইজ কনসিভড অ্যাজ এ টার্নিং দি হোল ওয়ার্ল্ড ইনটু ওয়ান গ্লোবাল ভিলেজ, সারা পৃথিবীটাকে একটা গ্লোবাল ভিলেজের ভাবে দেখছি, নাকি আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে হোল ওয়ার্ল্ড, টার্নিং দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইনটু এ গ্লোবাল মার্কেট ফর গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস। এবং এক্ষেত্রে রোল অফ দি সভারেন স্টেটস টু প্রমোট হিউম্যান রাইটস, সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর পৃথিবীতে এই হিউম্যান রাইটস কে প্রমোট করার ক্ষেত্রে ভূমিকাটা কি। এক্ষেত্রে আমি আগেই বলেছি যে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর একটা বড় সমস্যা বা জটিলতার মধ্যে রয়েছে যখন আমরা হিউম্যান রাইটস এর সঙ্গে গ্লোবালাইজেশনের প্রসঙ্গটা আলোচনা করছি। তার কারণ হচ্ছে যে সাকসেসফুল implementation of human rights is ensured or can only be ensured by government's responsibility to promote and protect them. কারণ সারা পৃথিবীতে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোই হচ্ছে দায়বদ্ধ হিউম্যান রাইটস কে প্রমোট করবার জন্য, বাস্তবে প্রয়োগ করবার জন্য, ইমপ্লিমেন্ট করবার জন্য, মানুষের অধিকারগুলোকে সুরক্ষিত করবার জন্য। সুতরাং সেখানে সার্বভৌম রাষ্ট্রকে বেশি শক্তিশালী হতে হবে। অন্যদিকে গ্লোবালাইজেশনের যে আন্ডারলাইং assumption of globalization has been to governments relief from any responsibility and to abide by the global market mechanism and to follow the advice of WTO, IMF, World Bank, etc. অন্যদিকে যখন গ্লোবালাইজেশনের পার্সপেক্টিভে বিষয়টাকে দেখছি, তাহলে গ্লোবালাইজেশনের অর্থটা এখানে হচ্ছে যে রাষ্ট্রের অধিকার, রাষ্ট্রের ভূমিকাটাকে সংকুচিত করে দেওয়া, নালিফাই করে দেওয়া, এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্য, গ্লোবাল মার্কেট, এই সমস্ত কিছু পরিচালিত হবে, নির্ধারিত হবে যে WTO, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড রয়েছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রয়েছে, এই ইনস্টিটিউশনস গুলোর যে ফ্রেমওয়ার্ক রয়েছে, যে গাইডলাইন্স রয়েছে, সেগুলো মেনে আমাকে চলতে হবে। সুতরাং আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস দে ফাইন্ড দেমসেলভস ইন এ ভেরি প্যারাডক্সিক্যাল সিচুয়েশন if they want to abide by the human rights agreements or if they wish to give more emphasis on human rights, then they have to forego the importance of globalization. অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশনকে যদি প্রমোট করতে হয় তাহলে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস এর রোলটা সীমিত হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের পক্ষে হিউম্যান রাইটস গুলোকে প্রমোট করা, প্রোটেক্ট করা, প্রিজার্ভ করা, ইমপ্লিমেন্ট করা, এগুলো খুব ডিফিকাল্ট টাস্ক হয়ে যাচ্ছে, কারণ গভর্নমেন্টের যে ক্ষমতা সেটা অনেক সীমিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা যখন গ্লোবালাইজেশনের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস এর আলোচনা করছি, এই মাঝখানে এই রাষ্ট্র, এই যে ইনস্ট্রুমেন্ট, রাষ্ট্র যে একটা ইনস্টিটিউশন, সেটা একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। অর্থাৎ গ্লোবালাইজেশন যদি রাষ্ট্রের ভূমিকা ইম্পর্টেন্ট হয় তাহলে গ্লোবালাইজেশনটা কম হবে, সেক্ষেত্রে আমরা হিউম্যান রাইটসটাকে বেশি করে প্রমোট করতে পারছি। আর যদি গ্লোবালাইজেশনকে বেশি করে গুরুত্ব দিই বা এমফাসিস দিই অ্যাক্রস দি গ্লোব, যেটা বলছিলাম যে একটা ইউনিফর্ম একটা ভিলেজ তৈরি করা, একটা শ্রিঙ্কিং ওয়ার্ল্ড তৈরি করা, সেক্ষেত্রে কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর প্রসঙ্গটা নেগলেক্ট হচ্ছে। এবং এই ক্ষেত্রে আমি দু একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করব, বিষয় সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের আলোচনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টস ইন দি ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড have been persuaded to sacrifice human rights for the sake of globalization. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্লোবালাইজেশনকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার জন্য হিউম্যান রাইটস বিষয়টা নেগলেক্টেড হচ্ছে, ইগনোরড হচ্ছে। কারণ হচ্ছে যে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, এবং 80-র দশকের শেষ থেকে এই প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে, 90-এর দশক এবং তার পরবর্তী সময়ে আমরা দেখছি। সুতরাং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যেহেতু গ্লোবালাইজেশনের টেন্ডেন্সি বা প্রমোট করার টেন্ডেন্সিটা গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু এখানে আমরা দেখছি যে হিউম্যান রাইটস এর প্রসঙ্গটা এখানে নেগলেক্টেড হচ্ছে।
ভায়োলেশন, আরেকটা ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে ভায়োলেশন অফ হিউম্যান রাইটস এগ্রিমেন্টস are not met by practical punishments or deterrence measures. অর্থাৎ আমি যদি হিউম্যান রাইটস যে নর্মস গুলো, যে নিয়মাবলী গুলো রয়েছে সেগুলোকে ভায়োলেট করি, তার জন্য কিন্তু কোনো পানিশমেন্টের ব্যবস্থা সেরকম কিছু করার নেই যদি গ্লোবালাইজেশনটাকে আমরা বেশি গুরুত্ব দিই। আর যদি ভায়োলেশন অফ রুলস অফ গ্লোবালাইজেশন আর মেট উইথ পানিশমেন্টস, আমরা অন্যদিকে যদি গ্লোবালাইজেশনের রুলস গুলোকে না মেনে চলি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশ্ব ব্যবস্থায়, সেক্ষেত্রে পানিশমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি যে হিউম্যান রাইটস কে যদি ভায়োলেট করে তাহলে সেক্ষেত্রে পানিশমেন্টের যে ব্যবস্থাটা রয়েছে সেটা খুব সিগনিফিক্যান্ট নয়। অন্যদিকে গ্লোবালাইজেশনকে যদি কোনো রাষ্ট্র অমান্য করে বা গ্লোবালাইজেশনকে যদি ইগনোর করে, সেক্ষেত্রে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোকে পানিশ করা যেতে পারে। কারণ আমি আগেই বলেছি যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড, WTO, এই সমস্ত এজেন্সিস গুলো যেগুলো রয়েছে ইউনাইটেড নেশনস এর, এদের কাজই হচ্ছে সারা পৃথিবীতে গ্লোবালাইজেশনটাকে র্যাপিডলি ছড়িয়ে দেওয়া, ইভেনলি ছড়িয়ে দেওয়া এবং রাষ্ট্রগুলোর কাছে যাতে অবাধে তারা বাণিজ্য করতে পারে তার জন্য সুযোগ সুবিধা, এবং কোনো রাষ্ট্র যদি সেগুলোকে ভায়োলেট করে তাহলে সেগুলোকে পিনালাইজ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং সব মিলিয়ে হিউম্যান রাইটসকে সুরক্ষিত করবার জন্য যে সেফগার্ড, যে মেজার্স নেওয়া হয়েছে, তার থেকে গ্লোবালাইজেশনকে সুরক্ষিত করবার জন্য মেজার্স গুলো অনেক বেশি স্ট্রেংথেন করা হয়েছে। So what I'm trying to say is that when in order to promote and further the process of globalization across the globe, we see that WTO and such agencies, they play a very important and vital role in promoting globalization. But similarly, in respect of human rights, we don't see any such efforts, because when human rights are violated, then states are just cannot be punished in the way when globalization rules are being violated by the states. In that case, punishment is much more. So therefore, what are the challenges before the national governments today in the 21st century? Diana Smith, one renowned scholar, shows how the policies associated with globalization affected primary healthcare services across the globe. And the author argues that introducing market mechanism in healthcare makes service less available to the poor. যত বিশ্বে গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে তত রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা কমে যাচ্ছে বা ক্ষমতা সংকুচিত হচ্ছে, এবং তার ফলে যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে হেলথ কেয়ারে রাষ্ট্রগুলোর যে সাধারণ মানুষকে, দরিদ্র মানুষদের কাছে হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিসটা পৌঁছে দেবে, সেই ফ্যাসিলিটিসটা কিন্তু কমে যাচ্ছে, কারণ রাষ্ট্রের ভূমিকা সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু আমরা মার্কেট নির্ভর হয়ে উঠছি। সুতরাং সেখানে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সেই সুযোগ সুবিধাগুলো কিন্তু রাষ্ট্র চাইলেও সেগুলোকে বেশি করে প্রমোট করতে পারছে না। তাছাড়া গ্লোবালাইজেশনের ফলে প্রাইভেটাইজেশন অফ হেলথ অ্যান্ড হসপিটাল সার্ভিসেস যেটা হয়েছে, আজকে কোভিড-19 এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখছি যে সারা পৃথিবীতে যে প্রাইভেটাইজেশন অফ হেলথ কেয়ারের ফলে বিশ্বের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ এই কোভিড ট্রিটমেন্ট থেকে বঞ্চিত। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে আমাদের প্রাইভেটাইজেশনের ফলে যে প্রাইভেট হাসপাতালগুলো হয়েছে, তারা এই কোভিড চিকিৎসার সঙ্গে শুরুতে যুক্তই হতে চায়নি এবং তাদেরকে যুক্তও করা হয়নি, যার ফলে গভর্নমেন্টের যে পাবলিক হসপিটালগুলো রয়েছে তাদের উপরে চাপটা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছিল এবং অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এইবার এইখানেই একটা সমস্যা, সেটা হচ্ছে যে তাহলে গভর্নমেন্টের রোলটা যদি আমি সংকুচিত করে দিই ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস এর, তাহলে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টের পক্ষে এই দায়িত্বগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়। হেলথ কেয়ার বা হিউম্যান রাইটস রিলেটেড যে বিষয়গুলো রয়েছে, মানুষের ন্যূনতম যে সুযোগ সুবিধা, যে চাহিদা, যে প্রয়োজন, সেগুলো মেটাবার জন্য। আর অন্যদিকে গ্লোবালাইজেশনকে যখন প্রমোট করছি তখন সেটা মার্কেট নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সেখানে যারা অ্যাফোর্ড করতে পারছে, অ্যাফোর্ডেবল ক্লাস, তারাই এই ট্রিটমেন্ট, এই বেনিফিটস গুলোর সুযোগ পাচ্ছে।
এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা হচ্ছে সাপ্লাই অফ এসেনশিয়াল ড্রাগস আর থ্রেটেন্ড বাই ইনক্রিজিং প্রাইভেটাইজেশন। যখন যে কিছু ড্রাগস রয়েছে, যে ওষুধপত্রগুলো যেগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলো অসম্ভব এক্সপেন্সিভ, এবং প্রাইভেটাইজেশনের ফলে সেই ড্রাগস গুলো ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে খুব চড়া দামে, এবং সেগুলো সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। তো গ্লোবালাইজেশনের ফলে যেটা ঘটছে যে আমরা এই ড্রাগস গুলো বাজারে বিক্রি হচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে, বাট চড়া দামে পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলো সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। এবং ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস গুলো সেগুলোর ভূমিকা সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে, সংকুচিত হওয়ার ফলে তাদের বিশেষ কিছু করার থাকছে না। এবং এর ফলে যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে যে ইনক্রিজিং আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড পভার্টি অ্যাড টু ন্যাশনাল হেলথ প্রবলেম। এবং সারা পৃথিবীতে এর ফলে আনএমপ্লয়মেন্টের সমস্যা বাড়ছে। যত বেশি প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন ঘটছে, তত বেশি আনএমপ্লয়মেন্ট এবং পভার্টি রিলেটেড চ্যালেঞ্জেস গুলো আমাদের সামনে বাড়ছে। এবং এই চ্যালেঞ্জেস এবং প্রবলেমস গুলো বাড়ার ফলে আমাদের যে হিউম্যান রাইটসটাকে সুরক্ষিত করবার জন্য যে জায়গাটা, সেটা কিন্তু আমাদের কাছে সামনে কমে আসছে, সেই স্পেসটা অনেক সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। সো কামিং টু দি ফাইনাল পার্ট অফ মাই প্রেজেন্টেশন, যেখানে আমি আলোচনাটাকে শেষ করব আমার কিছু নিজস্ব কমেন্টস দিয়ে এবং কিছু আমার ফাইন্ডিংস দিয়ে, সেটা হচ্ছে যে টি রাজামূর্তি আরেকজন বিশেষজ্ঞ, হি স্টেটস দ্যাট গ্লোবালাইজেশন রেজাল্টেড ইন ভায়োলেশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট টু ওয়ার্ক। বিশ্বায়ন যেটা হয়েছে, বিশ্বায়নের ফলে টি রাজামূর্তি বলছেন যে ভায়োলেশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট টু ওয়ার্ক, মানুষের যে ন্যূনতম অধিকার কাজ করবার, সেই রাইটটা ভায়োলেট হয়ে যাচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের ফলে, যার ফলে বহু মানুষ কাজ হারিয়ে ফেলছেন, বহু মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা থেকে। এটা হচ্ছে আমার একটা রিমার্ক। রিমার্ক নাম্বার 2 হচ্ছে যে গ্লোবালাইজেশন হ্যাজ অ্যাকসেন্চুয়েটেড দি প্রসেস অফ ক্যাজুয়াল এমপ্লয়মেন্ট অফ লেবার্স। সারা পৃথিবীতেই এটা দেখছি যে লেবারসদের ক্যাজুয়াল এমপ্লয়মেন্ট অফ লেবার্স এইটা বাড়ছে। অর্থাৎ ক্যাজুয়াল এমপ্লয়মেন্ট অফ লেবার্স বাড়ছে মানে কি, মানে অ্যাডহক বেসিসে লেবারদেরকে এমপ্লয় করা হচ্ছে, যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ তাদের রাখা হচ্ছে, যখন প্রয়োজন নয় তখন তাদেরকে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। এটা বেশি করে গ্লোবালাইজেশনের ফলে। এবং এবং এর ফলে যেটা হচ্ছে যে হিউম্যান রাইটস মানুষের এগেইন গেটিং ডিস্টার্ব, গেটিং ভায়োলেটেড। কারণ মানুষের যদি কাজকর্ম করার সুযোগটাই কমে আসে, স্পেসটাই যদি কমে যায়, তাহলে হিউম্যান রাইটস এর স্পেসটা কিন্তু আরো বেশি করে কমে যাচ্ছে। এবং একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিচ্ছি যেটা আমাদের এই আলোচনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, সেটা হচ্ছে যে 8% অফ দি লেবার ফোর্স ইন ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মাননীয় প্রিন্সিপাল স্যার আজকে বলেছেন যে আমি যখন গ্লোবালাইজেশনের কথা বলছি তখন ভারতবর্ষের কনটেক্সটে দু একটা কথা নিশ্চয়ই যেন বলি। সেটা হচ্ছে 8% অফ দি লেবার ফোর্স ইন ইন্ডিয়া ইজ ইন দি ফর্মাল ইকোনমি। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখুন যে 8% অফ দি লেবার ফোর্স ইন ইন্ডিয়া ইজ ইন দি ফর্মাল ইকোনমি। আমাদের লেবার ফোর্সের মাত্র 8%, while 90% ওয়ার্ক ইন দি ইনফর্মাল ইকোনমি। 90% মানুষ ইনফর্মাল ইকোনমির সঙ্গে যুক্ত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। এবং যারা ইনফর্মাল ইকোনমির সঙ্গে যুক্ত, দোজ হু আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইনফর্মাল ইকোনমি, দে হ্যাভ নো লিগ্যাল প্রোটেকশন অর সিকিউরিটি। এই যে আমরা দেখলাম কোভিড-19 এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের যে অবস্থা, তারা কাজ হারিয়ে ফেললো লকডাউনের ফলে, এবং তাদের বাড়ি ফেরা তাদের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল। তারা কাজও হারিয়ে ফেললো, তারা গৃহহীন, বাসস্থানহীন হয়ে পড়লো। এবং আমরা টেলিভিশনে পর্দায় এবং নিউজে শুনেছি, দেখেছি যে কিভাবে এই মানুষদেরকে চ্যালেঞ্জ ফেস করে এগিয়ে আসতে হয়েছে এই কোভিড-19 এর প্রেক্ষাপটে। কারণ 90% অফ দি ওয়ার্কফোর্স এখনো ইনফর্মাল সেক্টরে রয়েছে ভারতবর্ষের মতন রাষ্ট্রে। সুতরাং ভারতবর্ষকে ডেভেলপড স্টেট বলতে গেলে আমাদের এখনো অনেকটা পথ হাঁটতে হবে বলে আমি মনে করি। আরেকজন তাত্ত্বিক ম্যাথিউস জর্জ, হি ডেসক্রাইবস দ্যাট স্টেট of workers in the developing world after globalization has become pathetic. I repeat the sentence, the Matthews George তিনি বলছেন যে স্টেট অফ ওয়ার্কার্স অর্থাৎ যারা শ্রমিক ইনফর্মাল সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত, ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডে বিশেষ করে যদি দেখি, তাহলে গ্লোবালাইজেশনের ফলে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া যবে থেকে পৃথিবীতে শুরু হয়েছে তারপরে ক্রমশ সেটা ভয়াবহ জায়গায় চলে যাচ্ছে, একটা প্যাথেটিক স্টেটে পৌঁছাচ্ছে।
সুতরাং এই গ্লোবালাইজেশনের সঙ্গে হিউম্যান রাইটস এর যে কানেকশনটা, সেটা আমরা খুব ভালোভাবে এখানে বুঝতে পারছি যে মোর গ্লোবালাইজেশন লিডস টু মোর chaos, more chaotic kind of environment as far as human rights is concerned, কারণ সেখানে দায়িত্ব নেবার কেউ নেই। আবার যদি ন্যাশনাল গভর্নমেন্টসকে আমরা বেশি দায়িত্বশীল করে তুলতে চাই, তাহলে গ্লোবালাইজেশনের প্রক্রিয়াটাকে আমাকে গতিটাকে স্তীমিত করতে হবে। সুতরাং হাইপার গ্লোবালিস্টরা যেভাবে গ্লোবালাইজেশনকে খুব তাড়াতাড়ি করে সারা বিশ্বে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন, সেটা করলে হবে না। তখন আমাদের গ্লোবালিস্টের বক্তব্য রেখে, অর্থাৎ স্টেটরা যাতে ইম্পর্টেন্ট থাকে তার জন্য একটা স্টেটদের একটা ন্যূনতম জায়গাকে রেখে এনশিওর করে তারপরে গ্লোবালাইজেশনকে প্রমোট করা। আদারওয়াইজ ম্যাথিউ জর্জ যেটা বলছেন যে সারা পৃথিবীতে ইনফর্মাল সেক্টরে মানুষদের অবস্থা কিন্তু প্রতিদিন যত সময় যাচ্ছে তত খারাপ হচ্ছে। এবং আরেকটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, গ্লোবালাইজেশনের ফলে ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনস দে লুক ফর চিপ লেবার টু ম্যাক্সিমাইজ প্রফিটস। ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনস এর ওয়ান পয়েন্ট এজেন্ডাই হচ্ছে ম্যাক্সিমাইজ প্রফিটস, এবং ম্যাক্সিমাইজ প্রফিটস করবার জন্য তারা চিপ লেবার হায়ার করে অ্যাক্রস দি গ্লোব। সারা পৃথিবীতে যেখান থেকে লেবার পাই তারা সে, যেমন আমরা দেখেছি আমাদের দেশে কেরালা থেকে এবং অন্য প্রান্ত থেকে প্রচুর পরিমাণে লেবাররা মিডল ইস্ট গালফ কান্ট্রিজ গুলোতে কাজ করছে, বিকজ দিস ইন্ডিয়ান লেবারস আর কনসিডার্ড টু বি চিপার। এবং যার ফলে এই ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন বা মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন গুলো তাদের প্রফিটটাকে ম্যাক্সিমাইজ করবার জন্য এই চিপ লেবার গুলোকে হায়ার করছে। এবং ডিসরিগার্ডিং ইন দ্য প্রসেস উই আর ডিসরিগার্ডিং এন্ড ডিসরেসপেক্টিং the basic norms, guidelines and values of human rights. Finally, আমার ফাইন্ডিংস এর দুটো তিনটে কথা বলে আমার আলোচনাটাকে শেষ করব। সেটা হচ্ছে যে গ্লোবালাইজেশন এগ্রিমেন্টস এন্ড পলিসিজ হ্যাভ ইটস অ্যাডভার্স ইফেক্টস অন দি রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু ফুড, রাইট টু হেলথ, রাইট টু এডুকেশন এন্ড দি রাইট টু ডেভেলপমেন্ট। গ্লোবালাইজেশনটাকে যদি যখন আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি, এবং গ্লোবালাইজেশনের যে শর্ত, যে চুক্তি অনুযায়ী যে শর্ত সারা পৃথিবীতে, ওই যে কথাগুলো বলছিলাম, IMF, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, WTO, এইগুলো কনস্ট্যান্ট কিন্তু একটা মনিটরিং করছে সারা পৃথিবীতে সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো কিভাবে বাণিজ্য করছে ইত্যাদি ইত্যাদি। তো বলছে যে গ্লোবালাইজেশনকে প্রমোট করার ফলে আমাদের রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু ফুড, রাইট টু হেলথ, রাইট টু এডুকেশন, এই সবগুলোই ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের যে ন্যূনতম হিউম্যান রাইটস, অর্থাৎ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকারটাকেও আমরা কিন্তু ক্রমশ হারিয়ে ফেলছি। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ফাইন্ডিং। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে যে there is consensus over the fact that human rights are much more adversely affected by globalization in the south. এটা সারা পৃথিবীতে গবেষণায় দেখা গেছে যে বিশেষ করে ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে, এইখানে এই রাষ্ট্রগুলোতে, অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার একটা বড় সংখ্যক রাষ্ট্রগুলো, মেজরিটি অফ দি স্টেটস, এখানে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের হিউম্যান রাইটস গুলো গ্লোবালাইজেশনের জন্য বেশি করে অ্যাফেক্টেড। কারণ আমি আলোচনায় একটা জায়গায় বলেছি যে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোই নিজের থেকেই তারা গ্লোবালাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছে, এবং 90-এর দশক থেকে তারা আরো বেশি করে যাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার জন্য প্রয়াস চালিয়ে এসছে, এবং তার ফলে এই হিউম্যান রাইটস এর ব্যাপারটা ব্যাডলি অ্যাফেক্টেড হয়েছে এই এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোতে। আর ফাইনালি, কনসিকুয়েন্সেস অফ দিস ডেপ্রিভেশন অফ হিউম্যান রাইটস আর সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট and even violence and counter violence. এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিংস আমি আপনাদের সামনে রাখছি আজকে আলোচনার জন্য। সেটা হচ্ছে যে এই হিউম্যান রাইটস কে ভায়োলেট করবার জন্য, হিউম্যান রাইটস এর যে ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা বা মানুষের অধিকারগুলোকে বঞ্চিত করার ফলে সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট, এটা ভারতবর্ষে শুধু নয়, এটা সারা পৃথিবীর একাধিক বিভিন্ন প্রান্তে আমরা দেখছি যে হিউম্যান রাইটস কে আমরা দেখছি। আমেরিকাতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাক মুভমেন্ট, ব্ল্যাক রাইটস কে প্রোটেকশন কে কেন্দ্র করে কিভাবে গত 2 মাস ধরে সেখানে আন্দোলন চলছে। সুতরাং এখানে সোশ্যাল এন্ড পলিটিক্যাল আনরেস্ট দেখা দিচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভায়োলেন্স এবং কাউন্টার ভায়োলেন্স, এটাও কিন্তু একটা সিগনিফিক্যান্ট জায়গায় চলে যাচ্ছে।
সুতরাং একটা ব্যালেন্স জায়গায় আমাদের আসতে হবে। আমি লাস্ট কনক্লুডিং পার্টে এটাই বলার চেষ্টা করব যে গ্লোবালাইজেশনের গুরুত্ব আছে, থাকবে। গ্লোবালাইজেশনের বাইরে বেরিয়ে কোনো রাষ্ট্র আজকে পৃথিবীতে টিকতে পারবে না, এটা যেমন ঠিক। অ্যাট দি সেম টাইম হাইপার গ্লোবালিস্টদের যে ফ্রেমওয়ার্ক, সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই। আমাদের হিউম্যান রাইটসকে সুরক্ষিত করতে গেলে রাষ্ট্রের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখতে হবে, যাতে, কারণ রাষ্ট্রগুলোই হচ্ছে হিউম্যান রাইটসকে সুরক্ষিত করবার জন্য একমাত্র মাধ্যম বলে মনে করি। ইউনাইটেড নেশনস আছে, কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস ব্রডলি যেটা করছে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রগুলোকে গাইডলাইন্স দেয় এবং তাদের কিছু ইনস্টিটিউশনস এর মাধ্যমে এগুলোকে সেফগার্ড করার চেষ্টা করে, বাট ব্রড রেসপন্সিবিলিটি লাইজ উইথ দি ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস। ফাইনালি আমি একটা কোটেশন দিয়ে আমার আলোচনাটা শেষ করছি, সেটা হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং। According to Martin Luther King, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. I repeat, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Thank you all. ভীষণই একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। স্যার প্লিজ আনমিউট, স্যার প্লিজ, ইউ আর মিউটেড। ওকে, স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের কাছে প্রচুর প্রশ্ন এসেছে, কিন্তু সময়ের লিমিটেশনের জন্য সেগুলো আমরা নিতে পারছি না। স্যার, অভিরঞ্জন কুমার জানতে চাইছেন, the euphoria over the globalization of 90s seems to have taken a setback in the wake of a resurgence for protecting the interests of nation states since the last decade. How do you see this a contradiction? এটা কোনো কন্ট্রাডিকশন নয়, কারণ একটা সময় ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডকে বাধ্য করা হয়েছিল গ্লোবালাইজেশনের প্রসেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। কারণ বেশিরভাগ ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ডের রাষ্ট্রগুলোই, আমার আলোচনার সময়টা সংক্ষিপ্ত বলে আমি অনেক প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছি, সেটা হচ্ছে যে তারা তাদের ইকোনমিটাকে স্টেবল রাখবার জন্য প্রচুর পরিমাণে ধার নিত, অর্থ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে, আইএমএফ থেকে। এবং যখনই আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আপনি অর্থ ধার নেবেন, ঋণ নেবেন, তখন তারা কিছু শর্ত চাপিয়ে দেয়। সেই শর্তগুলোর মধ্যে একটা বড় শর্তই হচ্ছে যে আপনাকে গ্লোবালাইজেশনের যে ভ্যালুজ, গ্লোবালাইজেশনের যে নর্মস, প্র্যাকটিস, সেগুলোকে আপনাকে ফলো করতে হবে, সেগুলোকে মেনে চলতে হবে। মানে পূর্ব শর্ত যে আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের সঙ্গে ইন্টিগ্রেট হতে হবে, এবং তার জন্য আপনার দেশের যে নিয়ম রয়েছে, সংবিধান রয়েছে, প্রয়োজনে সেটাকে সংশোধন করতে হবে। ভারতবর্ষে আমরা 90-এর দশকে মনমোহন সিং এর নেতৃত্বে ইকোনমিক রিফর্মস ইন্ট্রোডিউস করলাম, সেখানে অনেক নতুন চেঞ্জেস ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম। সুতরাং গ্লোবালাইজেশনের ফলে আমাদের যুক্ত হতে একটা সময় বাধ্য হয়েছিলাম, আমাদের সামনে বিকল্প ছিল না। কিন্তু আজকে আমরা বুঝতে পারছি এই যে চাইনিজ অ্যাগ্রেশন, চাইনিজ যে থ্রেট, যেভাবে চায়না বিশ্বব্যাপী তার মার্কেটটাকে ক্যাপচার করছে, যেভাবে ভারতের বাজারটাকে ক্যাপচার করেছে, ভারতের মোবাইল ইন্ডাস্ট্রি 75% অফ আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি ইজ কন্ট্রোলড বাই চায়না। সুতরাং এটা হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনের নেগেটিভ ইফেক্ট। সুতরাং সার্বভৌম রাষ্ট্র, ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস গুলোর সামনে বিকল্পটা কি? বিকল্পটা হচ্ছে যে গ্লোবালাইজেশনের যে পারভিউ থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসা এবং নিজের কন্ট্রোলটাকে নিজের হাতে রাখা। সুতরাং আমি এটাকে খারাপ দেখছি না, কারণ প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে তার মানুষদের জীবনযাত্রার মানটাকে সুরক্ষিত করবার, এবং সেক্ষেত্রে ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস উইল হ্যাভ টু টেক সার্টেন ইম্পর্টেন্ট স্টেপস। এবং যার জন্য তারা আজকে চীন ভারতের সমালোচনা করছে যে আমরা গ্লোবালাইজেশনের গাইডলাইন্স মানছি না, কিন্তু অ্যাট দি সেম টাইম আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যখন দেখছি, তখন সারা পৃথিবী, সারা ভারতবর্ষে, সারা দেশে এবং সারা পৃথিবীতে চীন তার পণ্য সামগ্রী বিক্রির মাধ্যমে তার বাজারটাকে দখল করে রেখেছে। সো দিস ইজ এ থ্রেট টু আওয়ার ইকোনমি, দিস ইজ এ থ্রেট টু আওয়ার সভারেন্টি, দিস ইজ এ থ্রেট টু আওয়ার সিকিউরিটি। সুতরাং এখানে কিন্তু কোনো বিকল্প নেই, ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস গুলোকে আরো বেশি প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে। থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। শুনতে পাচ্ছি না। ম্যাডাম আনমিউট করবেন। Nilofar Yasmin puts this question, keeping in mind the immense impact of globalization like privatization or foreign investments in a developing country like India, a program like Make in India becomes more of a paradox. She wants your views
to share your views. very good question. এবং আমি বারে বারে বলছি যে আমরা গ্লোবালাইজেশনটাকে প্রমোট করতে করতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছিলাম যেখানে আমাদের কন্ট্রোলটা অর্থনীতির উপর থাকছিল না। আপনি এইটা ভাবুন যে আজকে একটা সরকার ক্ষমতায় রয়েছে, তারা দেশ চালাচ্ছে। আপনি কি যদি ক্ষমতায় থাকেন তাহলে কি এটা কখনো চাইবেন যে একটা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাটা তার হাত থেকে, কন্ট্রোলটা হাত থেকে বেরিয়ে যাক? সুতরাং আজকে ভারতবর্ষের যে অবস্থা হয়েছে, এই যে চীনের যে আগ্রাসন নীতি ইন টার্মস অফ ইকোনমি এবং মিলিটারি পলিসির জন্য, এবং যার ফলে খানিকটা ভারতবর্ষের মতন রাষ্ট্র বাধ্য হচ্ছে যে তারা স্বনির্ভর হওয়ার জন্য মেক ইন ইন্ডিয়ার মতন স্লোগানগুলোকে, এগুলো এখনো স্লোগানের মধ্যেই সীমিত। আই ডোন্ট থিঙ্ক দিস আর মাচ মোর টু ডু এনিথিং মোর দ্যান দ্যাট। কিন্তু আমি বলছি যে দিস ইজ এ গুড বিগিনিং, যে আমাদেরকে স্বনির্ভর হতে গেলে মেক ইন ইন্ডিয়ার ইনিশিয়েটিভটা নিতেই হবে। আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু আগামী দিনে যদি চীনের যে মার্কেট, চীনের যে আগ্রাসন নীতি, তার কাছে সারেন্ডার করলে তো ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং একটা ব্যালেন্স করে চলা, এবং সেটার মধ্যে কোনো প্যারাডক্স আমি খুঁজে পাচ্ছি না, কারণ আমাদের বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গেও যুক্ত থাকতে হবে। এটা যেমন খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যাট দি সেম টাইম 130 কোটি মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করবার জন্য আমাদের কিছু রুলস, রেগুলেশনস, পলিসিস যেগুলো তৈরি করব, সেগুলো আমাদের কন্ট্রোলে থাকতে হবে। থ্যাংক ইউ। One more question from Jomuna Subba. How to protect the human rights of minorities in this present scenario of globalization? Human rights of minorities. আমি ধরে নিচ্ছি এটা হয়তো ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই আপনি প্রশ্নটা করছেন, কারণ মাইনরিটিস বলতে এখন মাইনরিটিস রাইটসটা ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, এবং মাইনরিটি রাইটসকে সুরক্ষিত করবার জন্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস রয়েছে, এবং আমাদের যে রাইট টু ইকুয়ালিটি প্রসঙ্গটা রয়েছে ভারতীয় সংবিধানে, এবং সেরকম ফান্ডামেন্টাল রাইটস রয়েছে আর্টিকেল 9 to 21। সুতরাং এইখানে কিন্তু মানুষের মাইনরিটি রাইটস গুলোকে সুরক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে। যখন হিউম্যান রাইটস বলছি তখন কিন্তু তার মধ্যে মাইনরিটিসরা অলরেডি ইনক্লুডেড। হিউম্যান রাইটস ইজ নট মেন্ট ফর এ পার্টিকুলার কমিউনিটি, হিউম্যান রাইটস ইজ নট মেন্ট ফর এ পার্টিকুলার রিলিজিয়ান। আমি যে কারণে বললাম হিউম্যান রাইটস এর ফিচার একটা হচ্ছে যে এটা 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 ইনএলিয়েনেবল, এটা ইনডিসপেন্সেবল, এবং অ্যাট দি সেম টাইম ইট ইজ এ কম্প্রিহেন্সিভ ইন দি সেন্স দ্যাট ইট কভারস অল। এখানে শুধু মাইনরিটি মেজরিটির কোনো ব্যাপারই নেই, সেই প্রসঙ্গটাই অর্থহীন অ্যাজ ফার অ্যাজ হিউম্যান রাইটস কনসার্ন। ইউনাইটেড নেশনস এর যে গাইডলাইন্স 1945 অনওয়ার্ডস যে আমরা দেখছি, যে ইনস্ট্রুমেন্টস গুলো তৈরি হয়েছে হিউম্যান রাইটস কে কেন্দ্র করে, এবং সেখানেও পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে সেখানে কিন্তু মাইনরিটি মেজরিটির কোনো ডিস্টিংশন করে দেওয়া নেই। সুতরাং হিউম্যান রাইটস এটা অর্থটাই হলো ইট ইজ ফর অল, and minorities are very much integral part of the same. Thank you. Sir, actually our chat boxes are flooded with questions. What you can do is আপনি 3-4টে প্রশ্ন একসাথে পড়ে দিতে পারেন, আমি চেষ্টা করব যদি কম্বাইন করে উত্তর দিতে। আমি আর একটা প্রশ্ন নিচ্ছি। হ্যাঁ, অনুপ পলে, were there any checks and balances for curbing the disadvantage of globalization in favor of human rights in the policies of United Nations? না, ইউনাইটেড নেশনস এর একটা তো আছেই। ইউনাইটেড নেশনস তো একটা মেজর ইনস্টিটিউশন অ্যাক্রস দি গ্লোব হিউম্যান রাইটস কে প্রমোট করবার জন্য, প্রোটেক্ট করবার জন্য, এবং আমি তো আর্টিকেল 1 অফ দি ইউএন চার্টার সেটাই পড়ে শোনালাম, যে সেখানে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে সারা পৃথিবীতে হিউম্যান রাইটস কে প্রমোট করবার জন্য ইউনাইটেড নেশনস যথাসাধ্য প্রয়াস চালাবে। কিন্তু আমাদের বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখতে হবে যে গ্লোবালাইজেশনের ফলে হিউম্যান রাইটস গুলো চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এবং এক্ষেত্রে কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস এর রোলটা সীমিত। কারণ গ্লোবালাইজেশন আমরা কতটা প্রমোট করব, কতটা করব না, এটা তো ইউনাইটেড নেশনস বলবে না, এটা তো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো ঠিক করবে। আবার সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো বাধ্য হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনকে অ্যাকসেপ্ট করতে, তার কারণ হচ্ছে আমি বললাম যে বেশিরভাগ রাষ্ট্র এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার তাদেরকে অর্থ ধার নিতে হয় তাদের ইকোনমিটাকে সচল রাখবার জন্য, এবং যখনই আমি অর্থ ধার নিতে চাইছি বা নিচ্ছি তখনই আমার কিছু কন্ডিশন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, পূর্ব শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
সেই পূর্ব শর্তগুলোই হচ্ছে গ্লোবালাইজেশনটাকে প্রমোট করবার পূর্ব শর্ত। আমি আমার দেশের বাজারটাকে বেশি করে খুলে দেওয়া, আমার দেশে বাইরের প্রযুক্তি সরাসরি ঢুকে পড়বে, আমার দেশে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট চলে আসবে। তো যার ফলে একটা চেকস এন্ড ব্যালেন্স যদি না থাকে বা সিস্টেমটা যদি না থাকে তাহলে তো আমরা এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে হারিয়ে যাব কোথাও। সেই জন্য হিউম্যান রাইটস কে যদি এনশিওর করতে হয়, এটা আমার সাবমিশন। অনেক অনেক গবেষকরা আরো ভিন্ন ধরনের কথাও বলেছেন। আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে মূল দায়িত্বটা কার? ইউনাইটেড নেশনস বলছে যে সারা পৃথিবীতে হিউম্যান রাইটস কে প্রমোট করতে হবে, খুব ভালো কথা, কিন্তু এটা কার মাধ্যমে করবে যদি ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস গুলো রেসপন্সিবিলিটি না নেয়? So national governments will have to come forward and play the primary role, critical role towards preserving, protecting human rights. Otherwise কিন্তু আগামী দিনে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে, কারণ আমি অলরেডি বলেছি যে 8% অনলি ফর্মাল সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত, 90% মানুষ ইনফর্মাল সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত কাজকর্মের জন্য। তাদের 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 তো ন্যূনতম অধিকারগুলোই আরো বেশি করে লঙ্ঘিত হচ্ছে। সেই জন্য আমাদেরকে একটা চেকস এন্ড ব্যালেন্স রেখে একটা মাঝামাঝি জায়গায় আসা, যে একেবারে গ্লোবালাইজেশন থেকে বেরিয়ে আসা চলবে না, আবার ন্যাশনাল গভর্নমেন্টস এর রোলটা যাতে প্রাইমারি গুরুত্বপূর্ণ হয় সেটাও আমাদেরকে দেখতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। একটা জানার ইচ্ছা ছিল স্যার, কেশব স্যার। হ্যাঁ, ভেরি গুড কেশব, বলুন। বলছি যে স্যার, যে এই যে কন্টিনিউ আমেরিকা এই কোভিড-19 এর অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ কোভিড-19 আমরা জানি না, কিন্তু আমেরিকা বা মেনি কান্ট্রি ব্লেম অফ চায়না ইজ দ্য জৈব অস্ত্র বলা হচ্ছে, এবং এটা ইউএনও কে নোটিশ করছে। এটা কি কোনো স্যার কোনো ইউএনও কি বা একটা লিগালি কোনো চায়নার উপর স্টেপ নিতে পারে বা পারবে এরকম কোনো? না, ইউএনও যে পারে না তা নয়, ইউএনও কিন্তু অলরেডি একটা মানে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, যেটা তারা কিন্তু ইনভেস্টিগেট করছে ব্যাপারটা, এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তো ইউনাইটেড নেশনস এরই একটা এজেন্সি। হ্যাঁ, এবং সুতরাং ইউনাইটেড নেশনস যে চুপচাপ বসে আছে তা কিন্তু নয়, কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনকে কেন্দ্র করেও একটা সমস্যা, জটিলতা এখন তৈরি হয়েছে, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছে যে আমরা ডাব্লিউএইচও এর গাইডলাইন্স মানছি না, কারণ ডাব্লিউএইচও অনেক ধরনের ভুল ত্রুটি কাজ করেছে, চায়নার ইনস্ট্রাকশনে চলছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বেসিক্যালি বা অফিসিয়ালি, formally speaking, WHO is supposed to investigate this matter and unearth the truth that whether really China is involved in this COVID-19 pandemic or not. সুতরাং ইউনাইটেড নেশনস এর ভূমিকাটা একটা প্রাইমারি ভূমিকা আছে এই ক্ষেত্রে। খুব ভালো প্রশ্ন বাবু। স্যার, দেবকুমার মিউট করো। Sir, Dev Kumar Haldar from our 5th semester student wants to know that where everywhere is there is corruption, so who will protect our human rights? When everywhere corruption is there, so who will protect our human rights? করাপশন তো সারা পৃথিবীতে একটা ইস্যু, একটা বার্নিং ইস্যু, কিন্তু তার মানে কি এই যে সর্বত্র করাপশন রয়েছে? আজকে ভারত সরকার তার যে প্রশাসন পরিচালনা করছে, এখানে তো সব জায়গায় কি করাপশন আছে এটা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না। এই ধারণাটা ঠিক নয়। সুতরাং করাপশন আছে, সেটাকে অবশ্যই অ্যাড্রেস করতে হবে, কিন্তু করাপশন যাকে যেরকম অ্যাড্রেস করা প্রয়োজন, কিন্তু করাপশন আছে বলেই হিউম্যান রাইটস কে আমি মানবো না, বা করাপশন আছে বলে অজুহাত দেখিয়ে আমি হিউম্যান রাইটস কে এড়িয়ে যাব, সেটাও হতে পারে না। সুতরাং হিউম্যান রাইটস কে প্রমোট হচ্ছে একটা নোবেল কজ, প্রমোটিং হিউম্যান রাইটস ইজ এ নোবেল কজ। হ্যাঁ, কেন নোবেল কজ বলছি, যে আমরা বেসিক্যালি যখন ফান্ডামেন্টাল রাইটস কে যদি ভায়োলেট করি, I can go to the court and ask for my protection, security. কিন্তু হিউম্যান রাইটস এর ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো হচ্ছে, এই অধিকারগুলো সুরক্ষিত করার জন্য মূলত রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং ইউনাইটেড নেশনস এর সঙ্গে কোঅর্ডিনেট করতে হবে, ইউনাইটেড নেশনস এর যে বডিগুলো রয়েছে তার সাথে কোঅর্ডিনেট করে কাজটা করতে হবে। সুতরাং করাপশন অবশ্যই একটা ইস্যু, কিন্তু তার মানে এই নয় যে করাপশনটা একটা প্রাইমারি ইস্যু। স্যার, আর সময় হয়তো আমাদেরকে আর পারমিশন দিচ্ছে না, নাহলে আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমরা আরো অনেকক্ষণ শুনতাম। স্যার, আপনার
তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্যের জন্য আবারও শ্রীপদ সিং কলেজ ইতিহাস বিভাগ অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং ভবিষ্যতে আপনাকে আবারও শুনবো এই আশা রাখছি and it really enlightened us and we are really enriched and thank you very much sir. হ্যাঁ, আমিও মানে I am really thankful and grateful that Keshav, especially I should thank and congratulate Keshav that last more than 1 month constantly he's been in touch with me and reminding me of this today's lecture. And really I am impressed by the way you have been organizing this webinar series for 7 days long. And I am sure that coming days will be very fruitful and it will be productive for our students as well as faculties and everyone. So I congratulate the thank you. পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক স্যার, আপনাকে আমার কলেজে নিয়ে আসবো, দিয়ে আমরা একটা সেমিনার definitely I'll look forward to another lecture sir, repeat again. I look forward. ঠিক আছে, খুব ভালো, thank you very much sir. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। খুব ভালো লাগলো আপনাদের অর্গানাইজেশন, আপনারা যেভাবে অর্গানাইজ করছেন এবং সবাই একটা টিম এফর্ট তুলে ধরেছেন। সুতরাং এটার জন্যই কিন্তু আপনাদের এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল হচ্ছে। সো আই উইশ দ্য ভেরি বেস্ট। Thank you sir. Thank you. So this was the end of the technical session 3 and I hope this was really an engaging and encouraging and enlightening session like the previous 2 sessions. And now it is the time to give the vote of thanks. I would like to invite Shushendu Bishwas, Assistant Professor, Department of History, Jangipur College, to give the vote of thanks. Shushendu da. Okay. A warm and grateful evening to all our honorable dignitaries. We are towards the end of the 3rd day's program. It's my privilege to propose a vote of thanks. I, Shushendu Bishwas, on behalf of organizing committee of the 7 days international online lecture series and workshop on revisiting the history of India and beyond. Firstly, extend my hearty thanks and gratitude to our honorable speakers for the days. Professor Dibyaduti Sarkar, Associate Professor, Noakhali Science and Technology University, Noakhali, Bangladesh. Dr. Subhash Bishwas, Associate Professor, Department of History, University of Kollani, Nodia. Professor Rajkumar Kothari, Department of Political Science, Vidyasagar University, East Mednapur. All of us are really enlightened from the 3 lectures on 3 important topics. Their valuable time spent to us. Again, thanks to all honorable speakers, sir. I would like to express my sincere thanks to Dr. Shamsuzzaman Ahmed, Principal, Sripat Singh College, and to Dr. Novakumar Ghosh, TIC, Jangipur College, for being the catalyst and pillars of strength to do our best to organize this workshop. I would also like to express our sincere thanks to the governing body, President, and other members of the 2 colleges for their wholehearted support. I also need to mention my deepest sense to appreciation to the 2 IQSC coordinator, Sri Babin Kumar Kottanaik and Dr. Vikas Kumar Panda. Thanks to organized conveners, organized secretaries, and organized members for their untiring efforts. Thanks to our technical team for their technical support. I would like to my sincere thanks to the audience for their active participation and interaction in the regards. Thank you all, Madam and Sir.
I would like to thank all the technical teaching and non-teaching support members of the two colleges families for their continuous support in making this a success. Last but not least, I thank all our beloved students for showing their keen interest in the program by participating. Thank you, my dear students. Special thanks to Emily Rumi for their excellent anchoring in this workshop. Finally, I once again thank everyone for making today's program a grand success. Namaskar. Microphone over to Emily. Dear participants, tomorrow also we'll have an interesting session with Professor Nishat Manzar from Jamia Millia University, Professor Siddhartha Guharai from Vivekananda College, Kolkata, and Dr. Tista Das from Bankura University. Hope we'll be meeting tomorrow at 3 sharp, and please join us before 15 minutes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Stop recording. Malay live up করে দাও।